لے کر میں وہ آپ کا میزبان محمد فاروق نظر اور ان ایام کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آج 20 جمادی الاول ہے، 4 جنوری اور پیر ہے۔ آپ جانتے ہیں مچھ کوئٹہ کے نزدیک جو علاقہ ہے وہاں پر 11 شیعہ نوجوانوں کو ان کی شناخت کر کے ایک الگ جگہ پہ لے جایا گیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کی گردنیں کاٹ کر ان کو شہید کیا گیا۔ اور اس واقعے کے بعد سے ہم اپڈیٹس دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ ابھی تک جو لواحقین ہیں، ورثاء ہیں، وہ سراپا احتجاج ہیں اور اپنی لاشیں جو ہیں، اپنی میتیں دفنانے سے ان کا انکار ہے۔ اور صوبائی حکومت کی طرف سے وہاں پر مذاکرات کچھ کیے گئے جو ناکام ہوئے، اور کچھ دیر پہلے پتہ چلا کہ وزیر داخلہ جو اس وقت کے ہیں شیخ رشید، وہ کوئٹہ گئے ہیں۔ جیسے کوئی اپڈیٹس ہوئی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کچھ بات کریں گے ہم کوئٹہ میں بھی اپنے کچھ ایسے مہمان کے جو وہاں پر موجودہ حالات سے ہم سے زیادہ باخبر ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کوئٹہ جائیں، میرے ساتھ ساتھی میزبان ہوتے ہیں آغا سید علی موسوی، ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم موسوی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت ہی جو ہے وہ سوگ ہے اور بہت زیادہ تب ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ یہ بار بار حملے ہوتے ہیں، اور تقریباً یہ کوئی 1000 سے اوپر حملے جو ہے فاروق بھائی رپورٹ کیے گئے ہیں۔ یہ تھمنے میں نہیں آ رہے ہیں، اور ہر دفعہ جو ہے وہ مذاکرات کر کے اور تشفی اور تسلی کر کے معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور ناظرین دیکھتے ہیں، اب ہمارے ساتھ اگر لائن پہ ہیں شیعہ کانفرنس کے جواد صاحب جو ہیں، اگر ان سے ہماری بات ہو پائے، اور اس کے علاوہ وہاں کے مقامی صحافی سید شاہ زیب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جواد صاحب السلام علیکم، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہاں جی، السلام علیکم۔ جی مہربانی، وعلیکم السلام۔ جواد صاحب آپ بالکل، آپ کی آواز صاف ہے، اور بہت شکریہ پہلے تو وقت دینے کا۔ ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں اس ایک بار پھر، ایک ایسا اتنا بڑا سانحہ ہوا کہ ورثاء کو لاشیں رکھ کے دوبارہ ارباب اختیار کے ضمیروں کو جگانے کی ضرورت پڑی ہے۔ تو کیا بتائیں گے اس وقت کیا اپڈیٹس ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے وہ کیسے ممکن ہو پایا؟ کیونکہ حکومتی دعوے اس سے پہلے بہت زیادہ کیے جا رہے تھے کہ وہاں پر جو شیعہ برادری ہے، ہزارہ برادری، ان کی حفاظت کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے، تو یہ کیسے واقعہ ہو گیا؟ جی جواد صاحب۔ ایسے ہیں کہ یہ 3 اور 4 جنوری کے درمیانی رات کو مچھ جو ہے کوئٹہ اور سبی کے درمیان ایک علاقہ ہے جہاں اس سے پہلے ہمارے مومنین کی ایک بڑی تعداد آباد تھی، ان کے رہائشی مکانات بھی تھے، امام بارگاہ بھی ہیں، ساتھ ہی کول مائنز بھی ہے، کوئلہ کی کانیں جہاں پہ مزدور کام کرتے، اور اسی آخری 1-2-3 سالوں میں حالات بہتر ہونے کی وجہ سے چونکہ جو نقل مکانی کے آ چکے تھے وہ دوبارہ اپنے کاموں پر چلے گئے تھے۔ اچھا۔ آدھی رات کو جو ہے صفا دہشت گردوں نے یزیدی کردار کو نبھاتے ہوئے دوبارہ وہی تاریخ دہرائی ہے جو شہداء کے ساتھ دہرائی گئی، اور 10 مومنین کو بڑے بے دردی کے ساتھ جو ہے ان کے گردن جو ہے کاٹے گئے ہیں اور ان کو ذبح کیا گیا ہے، اور ایک یہ انسانیت سوز اور غیر انسانی فعل قبیح فعل انجام دی ہے، اور بے گناہ مومنین کو بالکل بالکل جواد صاحب، کیونکہ سگنل کا ذرا مسئلہ ہے، آپ کی آواز وہاں سے صحیح طور پہ ہم کافی حد تک تو خیر آ گئی، ابھی تھوڑی سی آواز آپ کی کٹی ہے۔ اگر آپ مزید ہم سے دوبارہ رابطہ ہو پائے تو آپ نے بتایا حالات قدرے بہتر ہوئے، ابھی آپ مجھے سن پا رہے ہیں جواد صاحب، یا میں آپ کو بہتر ہے کہ مصیبہ ہی ہم ان سے، کیونکہ ان کی جو بات ہے جی ہاں وہ اہم ہے، تو آڈیو کال پہ کوشش کرتا ہوں جواد صاحب کو ہم ان کو شامل کر لیں، اور کیونکہ اس کے بعد پھر ہم ناظرین پروگرام آگے بڑھائیں گے، آپ بھی احتجاج کے لیے آئیے گا، ہم یہاں دور بیٹھے احتجاج ہی کر سکتے ہیں، لیکن جو واقعات وہاں پہ بتائے جاتے ہیں شاید ہی کوئی مصیبہ ایسا مہینہ دن گزرا ہو، کیونکہ جو واقعات ایسے بھی ہیں، سینکڑوں ایسے واقعات روزمرہ کے ہوں گے کہ جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ یہ تو زیادہ اس قسم کا جو بڑا واقعہ تھا، اس وجہ سے تھوڑی سی آواز آئی ہے دنیا میں، لیکن دکانداروں کو قتل کرنا، مزدوروں کو قتل کرنا، وہاں پہ
रोज आए दिन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बहुत ये बड़ी जो तादाद तो वहां से जा चुकी है जी। इसकी हौलनाकी ये है कि हाथ पैर बांध के और एक ही खंजर के साथ, एक ही छुरी के साथ, बल्कि बड़ा खंजर भी नहीं है, अरे छोटी अरे छुरी हाय, है ताकि ज्यादा तकलीफ हो। छोटी छुरी से 11 लोगों की गर्दनें काटी गई हैं और एक के सामने दूसरे को एक ही जगह पे ज़िबा किया उन्होंने। इसकी हौलनाकी इसलिए ज्यादा है, इसमें इसलिए ज्यादा गम हो रहा है, वरना हजारा कम्युनिटी ने, हमारे मोमिनीन ने, हजारा मोमिनीन ने 200 जनाजे उठाए और इसी मौसम के अंदर, इसी बर्फ के अंदर, वहां पर माइनस टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बर्फ पड़ी हुई होती है, यानी बर्फबारी के अंदर 2-2 3-3 दिन खड़े रहे। तो ये मैंने कहा ना कि 1000 से ऊपर हमले हो चुके हैं इनके ऊपर, बिल्कुल जिस तरह आप बिल्कुल फरमा सही रहे हैं कि कोई हफ्ता नहीं जाता। जी हाँ। तो अभी कोशिश करूंगा जवाद साहब से बाद में राब्ता हो जाए, वहां पर एक मकामी साफी जो वहां धरने में मौजूद हैं उनसे भी कोशिश करूंगा कि उनसे बात हो पाए। जाहिर है वादे तसल्लियां इस किस्म की दोबारा हुकूमत की तरफ से कोई भी होगी, हम तो हर हुकूमत के दो, ये तीसरी हुकूमत है, इससे पहले मियां साहब की हुकूमत देखी और उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी देखी जब जरदारी साहब सदर थे। राजा अशरफ, परवेज अशरफ साहब गए, कायरा साहब गए वहां पे, और इस वक्त वो तीसरी हुकूमत है जब वजीर दाखिला अब शेख रशीद हैं और ये और इमरान इमरान खान। खान की हुकूमत में दूसरा वाकया है। जी हाँ जी हाँ और जहां पर आप मदीने की रियासत की बात करते हैं, और जी हाँ हम इसी मौक़िफ़ के ऊपर रहे हमेशा कि जी आपको हाँ। वक्त दिया जाना अच्छा मुस्लिम चाहिए। भाई, जवाद जवाद साहब आगे से राब्ता चले, ऑडियो, हाँ ऑडियो हम सुन पाएंगे, जवाद साहब ले चले ले तफसीलन हमें ऑडियो या आपकी आवाज जो है वो पहुंचेगी दुनिया तक, तो हम आपको सुन पा रहे हैं, कम से कम तस्वीर की खैरी है। तो आप बता रहे थे कि हालात कतरे बेहतर हुए और वहां पर मच में ही मकामी तौर पे शिया बरादरी थी वहां पे, यानी कोयटा से तकरीबन 40-45 किलोमीटर वहां से दूर है मच, तो ये मच के मकामी शिया मोमिनीन थे, आप ये बता रहे नहीं, हैं। अच्छा ये जो है कोयटा के चूंकि ये लोग अभी कोयटा शिफ्ट हो गए, अभी ओके तक अभी अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं हुआ है। अच्छा चूंकि मच में इससे पहले हमारी एक बड़ी तादाद रिहाइश पजीर थी, मकामी लोग थे, अच्छा जो कि इस पे दर पे वाकयात और टारगेट किलिंग, वहाँ पे जो है हमारी पूरी एक वार्ड थी जिसका काउंसलर भी हमारा हजारा मोमिन था हाजी मोहम्मद जान शहीद, उनको भी इंतहाई बेदर्दी के साथ जो है बारगाह के बाहर शहीद किया गया था। तो उसके बाद फिर मोमिनीन वहां से शिफ्ट हो गए थे। ये जो मोमिनीन है यानी हालात बेहतर होने पे सिर्फ अपने कामों पे कारकुनी के लिए जो है ना वहां पर अपना काम शुरू करने के लिए गए थे, और यानी गुज़श्ता 1 साल से हालात बेहतर होने पे है। अल्लाह अकबर। तो अब और ये इनकी रिहाइश चूंकि वो अपने उसमें जो है तो रास्ते में जवाद जुमेरात साहब को कोई जो है कोई रास्ते अपने में घरों वहां को पर जो आते थे जी। जहां पर ये मजदूरी करते थे, रास्ते में कोई लेवीज, कोई चौकी, कोई नाका, कोई पुलिस की चुंगी, इस किस्म का कोई हिफाजती तौर पे नहीं था? और दहशत गर्दों के हवाले से क्या कोई इतला नहीं है? वो कितने लोग थे, कहां से आए, किधर चले गए, कुछ इस बारे में पता चला वहां पर? नहीं, चूंकि वो बिल्कुल इस तरह है कि ये मच जो है उससे 10 मिनट के फासले पर है। अच्छा पहाड़ों में चूंकि कान होते हैं, हाँ हाँ तो इर्द गिर्द तो आसपास एफसी चेक पोस्ट और लेविस के चेक पोस्ट होते थे, लेकिन ये है कि पिछले दिनों हरनाई में जो एफसी के चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ था, उसके ऑपरेशन के सिलसिले में नफरी को क्लोज करके उस ऑपरेशन के लिए ले गए थे। तो इस सूरत हाल का फायदा उठाते हुए दहशतगर्दों को जो है जिसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है, और उन्होंने तस्वीर भी जारी की है, जिसमें उन्होंने तो 4 लोगों की तस्वीर जारी की है। लेकिन ये है कि जिस तरह से सफाकाना वारदात हुई है और जिस तरह से कि मोमिनीन को पकड़ के उनके हाथ बांध के और बेदर्दी से जो है उनको ज़िबा किया गया है, इस तरह जो है शक है कि वो 4 से ज्यादा लोग हों, बिल्कुल क्योंकि 11 लोग थे वहां पे रात की शोधा। हुआ है और उसमें कोई फायरिंग या मतलब इसका असला इस्तेमाल नहीं हुआ। इनको चाकू और खंजर से ज़िबा किया गया है, क्योंकि इस वक्त बहुत शदीद सर्दी है और -10 और -8 टेम्परेचर है कोयटा और इसके गिरदोनवा में, मच में भी। तो चूंकि लोग रात को अपने कमरों में बंद होते हैं और दरवाजे बंद करते हैं, तो इसकी आवाज जो है किसी को सुनाई नहीं दी है। सुबह जो दूसरे जो मजदूर है जो
आए हैं और उन्होंने देखा है कि अल सुबह ये जनाजे जो है को जो बाहर पड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा शायद ये गिरे हैं या सर्दी की वजह से वो नजदीक आए, तो पता चला है कि इनको बाहर शहीद किया गया। और जो कमरे में देखा 5 को एक कमरे में शहीद किया था, 3 फिर एक और कमरे में शहीद हुए हैं। तो इस तरह जो है ना शुहदा की तादाद 10 है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी, अच्छा, इन सबको एक ही तरीके से एक ही तरीके से सफाकी के साथ जी। अच्छा जवाद साहब अब क्या मुतालबा है? अब आप पता चला वहां पर शेख रशीद साहब भी गए हैं, और क्या मुतालबा अब वर्षा कर रहे हैं कि अब क्या हुकूमत से डिमांड है उनकी? देखिए मतलब अपने शहरियों को, अपने शहरियों के जान माल की तहफ़्फ़ुज़, उनके रिस्क और रोजी के जरिए जो है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फराहम करने के लिए और उसको जो हिफाजत दरकार है, वो जो है हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है। हमारा और कोई मुतालबा नहीं है। हमारा एक ही मुतालबा है कि जो ये सफाक दहशतगर्द जो इस कार्रवाई में मुलविस है और उस जो पिछले 20 सालों पे मुहित कार्रवाइयों में मुलविस थे, उनको उनके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान में जितने भी दहशतगर्दी के वारदात हुए हैं, किसी भी मजहबी दहशतगर्द को आज तक कोई ना कोई सजा सुनाई की गई है। जो जेलों में कुछ मुजरिम और दहशतगर्द जो बंद थे, उनके केसेस अभी तक अंडर ट्रायल है, और एक दहशतगर्द जिसको आर्मी कोर्ट ने सजा दिया था, वो भी जो है उसकी सजा पे अमल दरामद नामालूम वजूहात की बिना पर रुका हुआ है। जबकि पूरे पाकिस्तान में आर्मी कोर्ट ने जिन जिन दहशतगर्दों को सजाएं सुनाई थी, उनको जो है उनके फांसी पर फौरन अमल दरामद हुआ था और उनके कैफर किरदार तक पहुंचाया था। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ जो है कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे जो उस्मान मोहम्मद शही नामी दहशतगर्द जो जिसने 28 से जायद जो है बड़े बड़े हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग और उस मुकदमात में मुलविस थे, जिसमें सैयद तालिब आगा शहीद एडवोकेट जो बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको शहीद किया था। इसी तरह हुसैन अली यूसुफी जो हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के उस वक्त के चेयरमैन थे, उनको शहीद किया था। इसी तरह वलायत हुसैन एडवोकेट जो हमारे बहुत ही एक सीनियर एडवोकेट भी थे, कानूनदान भी, और वो इंतहाई मतलब मजहबी वर्करों में से थे, उनको शहीद किया। इंजीनियर अहमद नजफी, उनको शहीद किया। इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाकयात में मुलविस उस दहशतगर्द सफाक दहशतगर्द को फांसी की सजा सुनाई तो गई है, लेकिन उसके अमल दरामद नहीं पर अमल दरामद जो है नागुज़ीर वजूहात की बिना पर रोक दिया गया है। अल्लाह अकबर। तो अच्छा, इनसे फारूक भाई पूछिए से भी, हमारे जुडिशरी से भी, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस से बिलखसूस, और आर्मी चीफ से कि वो फिलफौर जो है कार्रवाई करते हुए इन सफाक दहशतगर्दों का कला कम करे। वो सिर्फ सती इक़दाम जो हमें जो है बर्ड निपिंग नहीं चाहिए, हमें जो है जो इसके रूट है, हमें वो इन जड़ों को काटने के इक़दाम की जरूरत है, ताकि जहां से इस सोच ये परवान चढ़ रही है, दहशतगर्दी की सोच, जो अहल-ओ-बैत दुश्मनी की सोच है, जो तकफीरियत की सोच को परवान चढ़ाने वाले, वो जो है उन सोच को जो है जहां से फैक्ट्रियां जो ये सोच को परवान चढ़ा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। तो हम ये हमारा एक यही मुतालबा है कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अवाम को अपने जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी हुकूमत देती है, उनके रोजगार की गारंटी हुकूमत देती है, तो इस तरह जो है हमारे कोयडा में जितने भी मोमिनीन हैं, और बिलखुसूस जो हमारे हज़ारा मोमिनीन हैं, उनके को वही जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको
इंशाल्लाह भाई, हम आपके सब मुतालबों में हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज है इंशाल्लाह। उससे भाई आप क्या पूछना चाह रहे थे, मैं आपका सवाल पहुंचा जी जी, दूंगा। मैं इनसे भाई से सवाल ये करना चाह रहा हूँ, जिस तरह से सबको मालूम है कि कोयटा में, बलूचिस्तान में बाकायदा बैरूनी दुनिया से जवाब साहब आप मेरे नेटवर्क्स साथ काम कर रहिएगा। रहे हैं, नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, उसको पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को तो चाहिए कि जो भी दहशतगर्दी इन इलाकों में होती है, कोयटा वगैरह में, इसको अमूमन पाकिस्तान के दूसरे 3 सूबों से ज्यादा फौकियत दें, यहाँ पर ज्यादा जराइम को ज्यादा काउंटर करें, मुजरिमीन को जल्दी फांसियां दें और लोगों को ज्यादा तहफ्फुज दें। इसको नहीं होता, तो इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं, ये जरा इनसे सवाल कर लें। बिल्कुल सही। हमारे कोर्स पूछ रहे जवाब साहब के यहाँ तो एक समझे दहशतगर्दी का गढ़ है, और अगर बलूचिस्तान या कोयटा अमन होगा तो दीगर 3 सूबे भी अमन अमान के साथ होंगे। और यहाँ से जो एक तासुर है कि जो कोयटा में किलिंग हो रही है या शिया किलिंग हो रही है, तो इससे दूसरे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना जरूरी है कि वहां पर जो भी असरात हैं, या जो भी जैसे रूट्स की आपने बात की कि वहां पर जो दहशतगर्दी जो है परवान चढ़ती है, वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है पूरे पाकिस्तान के लिए। देखिए, मतलब ये हम सब का ये तजुर्बा रहा है कि चाहे पाकिस्तान के किसी भी खिते में अगर एक सोच परवान चढ़ती है, एक मनफी सोच, तो जैसे जिस्म का एक हिस्सा अगर आपकी उंगली में कोई कांटा चुभ जाए तो आप उसको दिल तक और उसके दिमाग तक महसूस करते हैं। आपके पैरों में कोई कांटा चुभ जाए या कोई शीशे या कांच का टुकड़ा, तो आप उसके असरात आपके पूरे जिस्म पे वाज़े होते हैं। तो इसी तरह यकीनन हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि अगर दहशतगर्दी की ये जो अफरियत है कोयटा में परवान चढ़ेगी, तो इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि यही दहशतगर्द कल को जाके पंजाब में कार्रवाई कर सकते हैं, अपनी सोच को जोर जबरदस्ती जो है इम्पोज करेंगे। यही दहशतगर्द कल को खुदा न खास्ता इस्लामाबाद में आएंगे, यही दहशतगर्द कल को सिंध में चले जाएंगे, यही दहशतगर्द कल को केपीके में चले जाएंगे, यही दहशतगर्द कल को, तो ये एहसास करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। एक बार फिर हमारे तमाम नाज़रीन की तरफ से, अहले बैत टीवी की टीम की तरफ से आपको हम ताज़ियत पेश करते हैं। और यकीनन ये अल्फाज हमारे कुछ भी नहीं है, वहां पर जो लोग आप ये सब कुछ फेस कर रहे हैं, ये हमारे दुखों पे हमारे मोमिनीन का जो हमारे साथ है, जिससे हमें हमारा हौसला बढ़ता है। अल्लाह आपको सब्र दे भाई। 20 सालों में जो हमने सब्र इस्तकामत का मुजाहिरा किया है, ये हमारे पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के मोमिनीन की दुआएं और उनकी जो तसल्लियां और हमदर्दियां और वो जो हमारी आवाज बने हैं, यकीनन ये उसका समर है कि हम आज तक इस सफाकाना नस्ल कुशी का हिम्मत और उसके साथ मुकाबला कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप दोस्तों के इसी तरह ताउन से इंशाल्लाह करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया जवाद साहब, आप कोयटा से हमारे साथ थे। और नाज़रीन, मुसीब भाई, यही हम कहते हैं ना, हकीकी शिया कैसे होते हैं, कौन होते हैं, और हुसैनी हम किसे कह सकते हैं। तो ये वो लोग हैं कि जो सही मानों में करबला से मार्फत रखते हैं, अपनी लाशें मैयतें रख के वो गमे हुसैन को वही दोबारा सुन रहे हैं, वही दोहरा रहे हैं, बिल्कुल ताकि इनको अपने प्यारी की लाश का दर्द महसूस ना हो। आप बात जारी रखिए, मैं देखता हूँ हमारे साथी जी। बिल्कुल, यहाँ पर मेरा पॉइंट ये है कि जिस वक्त पूरे पाकिस्तान में इस चीज का शोर मचाया जाता है, और हकीकत है कि जी बलूचिस्तान को अलग करने की कोशिश की जा रही है, और वहां पर रॉ है और वहां फला और मुख्तलिफ मुल्कों की एजेंसीज हैं जो क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है, और उसको जो है वो पाकिस्तान से काटना चाहते हैं। तो पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के इदारों की जिम्मेदारी क्या बनती है कि जितना इंसाफ आप पूरे पाकिस्तान में दें, उससे 1000 गुना बढ़ा के बलूचिस्तान में दें। जितनी सिक्योरिटी आप पाकिस्तान के 3 सूबों में दे रहे हैं, उन सबको मुज्तमा करके बलूचिस्तान पे फोकस करें, क्योंकि वो आपके हाथों से जो है स्लिप ना हो, आपके हाथों से निकल ना जाए। तो फिर जिस तरह से अभी जवाद साहब ने कहा कि बलूचिस्तान में दूसरी जगहों पे जो आर्मी कोर्ट फैसले दे रही है, ट्रायल कर रही है, उनको फांसियां हो जाती हैं, मगर जो लोग बलूचिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं और खुसूसन हजारा मोमिनीन को शहीद करते हैं, उनको फांसियां नहीं हो रही। तो अब एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि जी बलूचिस्तान में रॉ काम कर रही है, और दूसरी तरफ जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको आप फांसियां नहीं दे रहे। तो इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? बिल्कुल साफ और सीधा सा सवाल है, इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होगी? बिल्कुल सही।
آپ ایک طرف یہ اور کہیں کہ جی دوسرے لوگ ہمارے گھر میں گھس کے کاروائی کر رہے ہیں اور آپ اپنے گھر سے نکالنا بھی نہیں چاہ رہے. جی ہاں، جی ہاں. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے شاید وہاں پر کوئی جیمرز وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں جہاں پر دھرنا ہے اور سگنلز کا مسئلہ جی ہاں ہے، جی ہاں ہو جی ہاں. سکتا ہے شہید رشید بھی گئے ہوں. تو میں چاہوں گا پروڈیوسر صاحب آپ ہمارے ناظرین کے لیے بھی نمبر لگا دیں. اور مصطفی بھائی اس قسم کے پروگرام بہت بار ہم کر چکے، بہت کیے، یہاں پر اوورسیز نے مظاہرے بھی کیے، ایمبیسیز کے سامنے، مظاہرے بھی قونصلیٹس کیا. کے سامنے. لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہو نہیں پا رہا. ہم کس طرح سے یہ معاملات جو ہیں ان کو بہتر کر سکتے ہیں؟ حکومتی ایوانوں میں سب حکومتیں آئیں گئیں اور ہمیں یوز بھی کیا گیا. یہ بہت ہی ایک تو شارٹ ٹرم ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے حکومت وقت کو اس وقت پریشر ڈال کے اس کو جو بھی مطالبات ہیں ورثاء کے وہ منوائے جائیں. اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ کہاں سے وہ لوگ جہاں پر اب ایسی ایسی ڈیوائسز آ چکی یا ایسی ایسی سائنس نے ایک جدت پیدا کر لی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی اگر آمد و رفت یا کچھ بھی اگر ہوا ہے تو اس کو ٹریس کرنا مشکل نہیں ہے اگر حکومت وقت چاہے نہیں، وہ تو. اتنے اب سکون سے آئے، چلے ہاں. گئے، جنازے ملے وہاں پر، پتہ یہ چلا کہ جی وہاں پہ کوئی رات کو اندھیرے میں ذبح کر کے چلا گیا. مطلب کیا وہ اڑن تشتریوں سے اترے تھے؟ وہ خلائی مخلوق تھی، ایلینز تھے؟ کیسے آئے آپ کے سیکیورٹی حصار کو توڑ کر؟ آپ کی کوئلے کی مائن ہے بھائی. مطلب وہ کان کون تھے؟ وہ آپ کے جو نیچرل ریسورسز کی کانیں ہیں ان میں کام کر رہے ہیں. کیا سیکورٹی کی اتنی بدتر صورتحال ہے کوئی جا کے اگر پوری خان کو اڑا دے، اگر ڈھا دے اس کو؟ مطلب 1000 سوال اس پہ کیے جا سکتے ہیں نا. ایک سوال نہیں ہے اس پہ 1000 سوال کیے جا سکتے ہیں. کہ مطلب بالکل. سیکورٹی کی چیک پوسٹوں پہ کیا تھا، کیسے آئے، کیسے چلے گئے؟ کیا اندر کبھی انکوائری نہیں ہوگی؟ 1000 سے 1600 کے درمیان حملے ہو چکے ہمارے اوپر وہاں. اور حکومت وقت میں جو پوری مہذب دنیا ہے، اگر کسی اور مہذب ملک میں ہوا ہوتا آپ یقین کریں اس کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہوتا احتجاجیوں کے درمیان میں، یا کچھ لوگوں نے ریزائن کر دیا ہوتا. مگر یہاں مجھے پر پچھلی بھائی دفعہ بھی یاد دھماکہ آ ہوا، رہی مجھے گیا یاد نہیں آ کوئی. رہی شاید اٹلی میں اسی قسم کی کوئی مائن میں کان پھنس گئے تھے. ویسے حادثاتی ہاں طور پہ کچھ کان پھنس گئے تھے اور ان ہاں کو نکالنے کے لیے شاید 24-48 گھنٹے اور بہت سے لوگ ان کی جانیں بچانا مشکل تھا. تو اٹلی کی وہاں پر جو بھی انتظامیہ پرائم منسٹر تھے وہ وہاں پر کان پہ پہنچ چکے تھے. جی ہاں. اور عمران خان صاحب تو مثالیں دیتے رہے ہیں جی کہ ریل ٹرین الٹ جائے تو ہم وزیر کو استعفیٰ دینا چاہیے. اس وقت شیخ رشید گئے ہیں، دوسرے دن گئے ہیں، لیکن شیخ رشید وہ کس عمران لیے خان کیوں رکھے نہیں گئے؟ گئے ہیں یا وہ کس طرح سے وہ اس میں ٹال مٹول میں وہ ایک اپنے آپ نے دیکھا کہ وہ ایک مارک وہ رکھتے ہیں، ایک ان کا کوئی مثال نہیں ہے باتوں میں. تو عمران خان کو خود بھی جانا چاہیے تھا ایز اے پاکستانی. وہاں پر ان کی جب شہادتیں ہوئی ہیں نہیں، تو آپ کو پرائم تو منسٹر ضروری جانا پاکستان کو چاہیے. جانا چاہیے. جی ہاں. آپ کو جی تو ہاں. لازمی جانا چاہیے کیونکہ آپ دعوے دار ہیں ریاست مدینہ کے. آپ نے کی تحریک کا نام ہے تحریک انصاف. آپ جی نے تو وعلیکم جانے السلام. جانا ہے. جی جی کالز لیتے ہیں اسی بھائی. جی السلام جی علیکم. بسم اللہ. سب کو سننے والوں کو بھی احمد بول رہا ہوں. جی احمد صاحب شکریہ. جی بہت افسوس ہے اس واقعہ پر. یہ ظلم جو داستان جو رقم کی ہے وہ آج سے نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کتنا پرانا، جب 100 بندہ انہوں نے کیا تھا، جب کیا تھا ہزارہ برادری کا، تو 3 دن لاشوں پر بیٹھے تھے لے کر، تو کسی کے جان جو کان پہ جوں نہیں رینگی تھی. اور آج رحمان ملک کا بھی یہ جو اسحاق ملک تھا جو جس نے پتہ نہیں کتنے شیعہ 100 قتل کیے. ایک نمبر ساتھ دیتا تھا، اتنے میں نے کر دیے ہیں ہمارے. تو یہ جو ظلم کرتے تھے یہ سارے مل کر پہلے سارے کرتے تھے. اب وہ منہ کو خون جس کے لگ گیا ہو تو وہ اب وہی یہ چیزیں چاہتے ہیں جو ساتھ ان کے ملے تھے. وہ اب انہوں نے جب ایک بندہ صحیح آیا، یہ جو آرمی والا پچھلا جو امتیاز یا اس کے بعد جو آیا، انہوں نے وہ چیزیں روکی. اور وہ روکی تو جب وہ ان لوگوں میں طغیانی آئی تو وہ اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی. اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ظلم کی انتہا کی، ایک دوسرے کو کافر کے فتوے لگانے. کل مولانا فضل الرحمان آخر پہ جس کو یہ جھنڈا پکڑایا ہوا ہے وہ یہ یہودی جو ہے یہ ان سے جو ہے قادیانی کی طرف فنڈنگ یہ کروا رہے ہیں. رحمان ملک نے آج بتایا یہ فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ انٹیریئر منسٹر رہا ہے پہلے، اور اسے بٹو کے زمانے سے لے کر
जरदारी के जमाने तक, इनको अंदर ये सारी सब मिलकर चुगती हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते, कभी शिया ने, कभी आप देखें आर्मी में भी शिया है, तो ये मैं जाती तौर पे जानता हूँ, इतने प्यारे मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के साथ, कभी किसी के साथ जुल्म नहीं किया, कभी ज्यादती नहीं की कि मैं शिया और वो दूसरा कोई अहमदी है या अपना सुन्नी है या कोई सही भी। है, इंसान को पहले इंसान की जान सबसे अफजल होनी चाहिए भाई, इंसान की जान सबसे कीमती होनी चाहिए। कोई शिया है, सुन्नी है, मजहब कोई भी है, कि सबसे इंसान है, मतलब जिबा किया जा रहा है। जी हाँ, पूरी दुनिया का ज़िया कर रहा है, एक जान को मारना। बिल्कुल सही, दुनिया का बिल्कुल एक जाते जाते शेर आखिर पे करना जी चाहता हूँ जी हारजा आपकी खिदमत में। जी जी ओ फजल तेरा या रब या कोई इब्तला हो, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो, मिट जाऊं मैं तो इसकी परवाह नहीं है कुछ भी, हासिल मेरी फना से घर दीन को बका हो। हमें तो चाहिए ये जो बेईमान ने वो आगे झंडा पकड़ के लगा दिया इन्होंने, आप देख लें कि उसके अंदर से वो हाफिज फहन अमर और वो क्या कह रहे हैं, लान तान कर रहे हैं, जो जुल्म की रकम दास्ता इन लोगों ने की है, दाढ़ियां रखकर बेड़ा गर्क किया मुल्क का, शिया सुन्नी एक दूसरे को फसाद में मिलाकर दस्तों गिरबान कर दिया अपने सिर्फ एक सीट के हसूल के लिए, ये दुनियावी फायदे के लिए। ठीक है मतलब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही सर। एक तो बहुत सी वजूहात हैं, अभी एपीएस का सानिया पिछले महीने उसकी बरसी थी 16 दिसंबर को, और उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना, उस पर सब जमातें इकट्ठी हुई, ऑपरेशन शुरू हुआ। इसी कोयटा में एक किलिंग के बाद बलोचिस्तान में पूरा गवर्नर राज लग गया जब रईसानी की हुकूमत को खत्म किया गया, और इसी कोयटा में जब वोकला पे हमला हुआ उसके बाद फिर वहां के एक अस्पताल पे हमला हुआ, एक कमीशन बना, यही जस्टिस फायज ईसा साहब ने, जो बाद में अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उस वक्त उन्होंने बलोचिस्तान में उस इंक्वायरी में रिपोर्ट पेश की और बहुत सी तजावीज दी, कुछ भी नहीं हुआ। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने खुद नोटिस दिया, कुछ नहीं हुआ। तो ये बहुत से ऐसे कॉस्मेटिक काम सती तौर पे होते रहे, वहां पर फोटो सेशंस होते रहे, और मुझे वो खुरम जकी शहीद का भी वो फुटेज याद आ रहा है मुसी भाई, जब उन्होंने वो वाइसराय कह दिया उनको, राजा परवेज अशरफ को, जब कायरा साहब से वो बात कर रहे थे खुरम जकी शहीद परवेज अशरफ से, तो कायरा साहब ने जरा रोकने की कोशिश की, तो खुरम जकी शहीद ने कहा क्यों भाई, ये कोई वाइसराय है, ये पाकिस्तानी वजीर आजम है ना। तो उस वक्त के चाहे वजीर आजम हो, चाहे आज का कोई वाइसराय बैठा है, इसकी इसका ये जिम्मेदारी है कि कोई भी अगर पाकिस्तानी वहां पर कत्ल होता है, शहीद होता है, तो उसके बारे में वो फिक्र करे और उसका जवाबदेह है। जी जी, इसमें और सेक्टर्स भी कसूरवार हैं, इसमें और सेक्टर भी कसूरवार हैं, और बिल्कुल आपको तो मालूम है मैं थोड़ी साफ साफ बात करता हूं, इसमें कोई लगी लिपटी घुमा फिरा के बात करने का आदी नहीं हूं। इसमें पाकिस्तानी मीडिया के वो लोग जो बहुत ज्यादा सच और हक की बात का ढडोरा पीटते हैं, वो जिम्मेदार हैं। क्यों पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो इतना बड़ा सानिया हो गया कि लोगों के हाथ पैर बांध के जिबा कर दिया गया, और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर उसकी तशहीर नहीं है, उसको बंदिश है, इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए थी। आप अगर पाकिस्तानी मीडिया के जरिए नहीं उठा सकते थे तो सोशल मीडिया पे तो पूरे दिन लगे होते हैं। मतलब इससे पहले एक बच्चे को जिसको पुलिस ने मार दिया था, इस पर पूरी पाकिस्तानी कौम एहतजाज कर रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, मगर जैसे ही कोयटा का ये वाकया हुआ, मैं बड़े अफसोस के साथ फिर ये कहूंगा क्या ये इंसान नहीं थे। यहां पर आपको याद आ गया कि ये हजारा थे, हजारा शिया थे, और किसी ने भी अपनी प्रोफाइल्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उसके ऊपर वो एहतजाज नहीं किया। जब भी कोई एक आम आदमी पाकिस्तान में इस जुल्म का शिकार होता है तो हम नहीं देखते उसका मजहब क्या है, उसकी मिल्लत क्या है, उसकी जबान क्या है। हमारी पूरी कौम, पूरी असना अशरी शिया कौम पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और एहतजाज कर रही होती है, मगर हमारे साथ हमेशा यही होता है, जब भी हम पर हमला होता है पूरी कौम जो है वो शामिल नहीं होती, खामोश हो जाती है, तो शिया है। तो ये जब तक रहेगा, जब तक ये बिल्कुल हकीकत कह रहा हूं। जी बिल्कुल, कॉलर आप दोबारा आ सकते हैं, माजरत आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, और सही बात है। देखता हूँ मेरे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेहरबानी करबलाई साहब। मौला आपको सलामत रखे, आगा साहब की बहुत रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शुक्रिया। वाक़या हुआ है, बहुत अफसोस है इस वाक़े पर, और हम नज़ीयत पेश करते हैं
मोहम्मद वाले मोहम्मद की खिदमत में और वहाँ मोमिनीन मोमनात की खिदमत में, इस तरह से जो मोमिनीन को बेगुनाह जुर्मों बेखता इस तरह से ये शहीद किया जाता है, ये तो कोई इंसानियत नहीं है। और अल्लाह ताला ने कलाम पाक में कहा है कि अगर एक इंसान को कत्ल किया गया तो तुमने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। यहाँ पर तो लाखों बंदे जो है ना ये शहीद किए जा रहे हैं, और ये जो शिया हजरात है, ये शिया मुसलमान या जो भी है, ये इंसान नहीं है, ये इंसानियत नहीं रखते, इनके पास इंसानियत नहीं है। तो कौन सा ऐसा जुर्म है जो लोग क्यों कोई कत्ल करते हैं और उनको एक घरों में आकर ज़िबा कर देना, ये कहाँ की इंसानियत है। बिल्कुल मैं सर, उस पर बहुत ताज़ियत पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, शायद कॉल ड्रॉप हुई है हमारी, एक कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बहन, मिसेस ताहिरा। जी, शिया किलिंग्स इन कोयटा आपका टॉपिक है, तो जिस तरह कुरान हकीम में है कि एक शख्स का कत्ल, ये नहीं कहा गया कि एक मुसलमान का कत्ल, एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो इस लिहाज से बहसीयत मुसलमान हर एक इंसान की जिंदगी को कीमती समझना चाहिए, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। लेकिन डिवीजन जो है ये हमें नहीं करनी चाहिए। अभी पिछले दिनों जो है वो बलूचिस्तान में धमाके हुए, लोगों कितनी जानें चली गई। बॉर्डर पर आए दिन एक कोई ना कोई सिपाही शहीद होता है, लेकिन उसकी सिर्फ एक पट्टी चला देते हैं मीडिया वाले के फलां जो है सिपाही शहीद हो गया है। मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कभी उनकी फैमिलीज को या इस तरह बहुत ज्यादा उनको हाईलाइट किया हो। पिछले दिनों बहुत सारे धमाके हुए हैं, लेकिन इस तरह की डिवीजन अगर हम करेंगे कि जितनी पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के लोग जो हैं, मेरी बहन डिवीजन जो है वो कातिल कर रहे हैं। मेरी बहन, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं बहन, जिंदगी को वो तो सबको पता है कि हाँ, आप अब मेरी आवाज सुनिएगा कि जो डिवीजन है वो हम तो चाहते हैं अल्लाह करे ना डिवीजन हो, किसी किस्म की भी ना हो, लेकिन कातिल जो है वो 100-200 कानून में वो चुन के जो शिया मोमिनीन हैं, हजारा मोमिनीन हैं, उनको इकट्ठा करके लेकर गए हैं, या चिलास में जैसे बसों से उतार के कत्ल किया जाता है, जायरीन को कत्ल किया जाता है। तो शनाख्त करके ये हमारी तो हम तो कहते हैं, हम तो भाई हमें पाकिस्तानी समझा जाए, हमें इंसान समझा जाए, और इंसान का खून, एक बंदे का खून सारी इंसानियत का कत्ल है। तो ये डिवीजन की ख्वाहिश जो है वो मकतूलीन की नहीं है, ये कातिल खुद चॉइस के साथ वो कत्ल करने वाले जो हैं वो उनको अलग करते हैं। तो एक और मुस्लिम भाई कॉलर है हमारे साथ, लेकिन लोग जो है एहतजाज के लिए आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई फारूक भाई, अस्सलाम वालेकुम। आदर जी, मेहरबानी। वालेकुम सलाम। ये फारूक भाई, हम अफसोस के ऊपर अफसोस करते जा रहे हैं। जी हाँ, बातें की बातें कर रहे हैं। जी हाँ, में कोई फर्क करना नहीं कर। जब हम भिखारी हो जाते हैं तभी हमारे ऊपर जुल्म भी नहीं होता है। इसलिए हमको सेम होना चाहिए, क्योंकि हमको हम काफी मेजोरिटी में है। जब भी शिया को इधर कोयटा में या और किधर वो शहीद कर रहे, और हम कुछ वो करते ही नहीं, हम बस बातें करते हैं और अफसोस कर रहे हैं। मेरे को लगता है हमको दिस इज नाउ, अभी टाइम है कि हमको स्टैंड होना चाहिए। कोयटा में तो ये वाकया बहुत ही हो गया है। ये अपना जरदारी के टाइम पे भी इतने लोग को मार दिए, उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। मेरे को लगता है बातें करने से हमको डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए। उसमें सुन्नी शिया की बात ही नहीं है। ये जो कत्ल कर रहा है वो सुन्नी को नहीं देखता है शिया को। वो हमेशा कोई ऐसी हरकत कर जाता है कि वो लोग के दिल के अंदर दया ही नहीं, और इंसानियत तो खत्म ही हो गई। मेरे को लगता है ये पाकिस्तान को ये वाइप आउट कर देना चाहिए। आज इमरान खान जो उधर नहीं गए तो मेरे को अफसोस की बात है, मैं उसको बहुत ही अप्रिशिएट करता था। बाकी अफसोस की बात है, इतना वाकया हो गया है, उधर कितने लोग बेवा हो जाएंगे, यतीम हो जाएंगे, उसके बारे में वो सोचता ही नहीं। उसको तो पहला उधर जाना
सबसे पहले उसको जाना चाहिए। मेरे को लगता है स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि हम अभी मरते मरते कितने मरेंगे। बेशक बेशक भाई, बिल्कुल सही सर कि इसमें अब क्या किया जा सकता है। हुकूमत वक्त से मुतालबा और पुरअमन मुसी भाई, असल में अब ये मामला अब हमारे सामने है कि एक तो तबका वो है कि जो डंडे उठाता है और तोड़फोड़ करता है, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करता है, और ये कैसे माशाल्लाह फिर पैसे बांटे जाते हैं उनको और उनके साथ मुज़ाकरात किए जाते हैं। एक मौलवी उठ के सर फिरा मौलवी उठ के कहता है, और वो जब मुज़ाकरात का पेपर छपता है तो वो अल्लामा उसको कंसीडर करके उसको बहुत ही आप जनाब करके माशाल्लाह प्रोटोकॉल के साथ रुखसत किया जाता है। एक तो वो तबका है, और फजल रहमान का जो जत्था है, जो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किए जाते हैं, एक तो वो तबका है, और एक वो पुरअमन मुजाहिरीन है जो 100 लाशें रख के एक पत्ता या एक गमला नहीं तोड़ते। तो ये हुकूमत वक्त या जो भी ओहदेदारान हैं जिनके पास ताकत है, उनको ये काबिल लानत है ऐसे लोग कि जिनको ऐसे पुरअमन लोग नजर नहीं आते, कि जो ये समझते हैं कि लाठी और डंडा जिनके पास हो उनके सामने ये भी झुक जाते हैं। लेकिन जो पुरअमन लाशें रख के एहतजाज कर रहे हैं, एक बताया जा रहा है 6 बहनें हैं उनकी, एक भाई जिनका अभी शहीद हुआ है, कोई जनाजा उठाने वाला नहीं है, कोई जनाजा उठाने वाला नहीं है। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये हमारे क्या चाहते हैं जी। एक जिस तरह से एक जंगल का माहौल होता है ना, एक वहशी जहां रह रहे होते हैं दरिंदे जो एक दूसरे का खून पी रहे होते हैं, वो माहौल कर दिया गया। हुकूमत, नाम है हुकूमत का, अब मैं मतलब मजबूर हूं ये सब कहने पे, मैं क्या करूं यार, हकीकत है ये, मैं इसको जुटला नहीं सकता। मतलब कि हुकूमत का काम है ना कि लॉ एंड ऑर्डर को नाफिज करे। अगर कोई नाखुशगवार वाकया हो जाए, आप किसी की जिंदगियां लौटा नहीं सकते, मगर जो दूसरे जिंदा बच गए उनकी जिंदगी की तो हिफाजत कर सकते हैं, ये वाकया दोबारा रिपीट ना हो। ये अगेन एंड अगेन रिपीट होते चले गए। मैं फिर कह रहा हूं, मीडिया में जाके चेक कर लें, 1000 से 1600 के दरमियान हमले हुए कोयटा में, सिर्फ हजारों मोमिनीन के ऊपर। तो ये रोज का है, पूरी आबादियां उनकी कोशिश की गई कि वो अफगानिस्तान चले जाएं, उधर ढकेल दिया जाए। तो ये एक पूरा बाकायदा मुनज़्ज़म जो है वो कार्रवाई है, हुकूमत का काम होता है, मगर हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये जो एक नफ्सियाती चीज नजर आ रही है, जो एक साइकी नजर आ रही है, वो ये है कि जिसके पास ताकत है, जिसके बड़े बड़े सींग हैं, जिसके पास ताकत है, जो लोगों को जमा कर उलटना शुरू करे, उससे मुज़ाकरात भी होंगे और उसके दुश्मनों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। तो ये जंगल का कानून नहीं है तो क्या है? सही बात है। एक कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अफजाल साहब, बहुत शुक्रिया। बादिया जी, इंसानियत के दुश्मन निहत्ते बच्चों, निहत्ती ख्वातीन, बूढ़ों को भी नहीं बख्शते। जी हाँ, कोयटा जैसे वाकयात की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बिल्कुल। ऐसे वाकयात से अल्लाह मियां पाकिस्तान समेत तमाम दुनिया को महफूज रखे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और इसको यकीनन कुछ इक़दामात की ज़रूरत है। पाकिस्तान के जो भी चलाने वाले हैं, तब कहीं जाके अल्लाह ताला भी उन्हीं लोगों की मदद करता है जो कुछ इक़दामात या एफर्ट्स या कुछ हिम्मत जुर्रत दिखाते हैं। तो और जानबूझ के ऐसे लोगों की पुष्पनाई करना और ऐसे एक जत्थों को पालना, जब तक रियासत इसको ख़त्म नहीं करेगी तो ये मामला हल नहीं होने वाला। और ख़ास तौर पे कोयटा, और जैसे आगाज़ में आपने भी कहा कि बहुत से लोग समझते हैं कि शायद दीगर इलाके जो पाकिस्तान के वो महफूज रहेंगे, और अभी थोड़ा अरसा गुजरा है, थोड़ा सा कदरे अमनो अमान के साथ, वरना कौन सा ऐसा गार्डन, कौन सा ऐसा शहर था, कौन सा GHQ का दरवाजा था, कौन सा मैरियट होटल इस्लामाबाद था या मेहरान एयरबेस कराची था जो महफूज थे। तो हर जगह इस किस्म की कत्लो गारत गिरी हुई है, और अगर यहाँ पर दोबारा इसको रोका ना गया और कातिल गिरफ्तार करना, मूसी भाई, ये मुझे नहीं समझ आ रही कि जब बॉर्डर के ऊपर लोग मायूस हो गए लगा रहे हैं और पकड़े ना मायूस हो गए। एहसान के बाद, वाकये के बाद लोग मायूस हो गए। आर्मी पब्लिक स्कूल पर आर्मी के जो लोग थे, उनके बच्चे जब महफूज नहीं थे और उनका कातिल आजाद कर दिया गया, अब लोगों के अंदर एक मायूसी है और लोग तरजीह देते हैं पाकिस्तान से चले जाने को। लोग तरजीह देते हैं अपनी जिंदगी दूसरी जगह पर आबाद करने को, अपने बच्चों को महफूज करने को। कोई इसलिए अपने बच्चे को नहीं पालता कि आप मार डालें उसको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
सलाम फारूक भाई, क्या हाल चाल है? बड़ा अफसोस हुआ इस वाक़े का सुनकर, और जब ये वाक़या मैंने पढ़ा और इसके बारे में मुझे मालूमात मिली तो मेरा जहन, मुझे याद है आज से 12-13 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा उरूज पे था ये दहशतगर्दी का सफाकाना कातिलाना हमलों का सिलसिला, और उस वक्त से ये बेचारे रिक्वेस्ट करते हैं कम्युनिटी से। मगर मैं एक बात यहाँ कहूँगा कि ये तो बेचारे रिमोट एरिया में है, कराची जैसे शहर में जहाँ पे कराची शिया कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, जाफर को वैक्स दे के कह के कि अब तुम्हें मारूंगा, अब तुम्हें मारूंगा, अब तुम्हें मारूंगा, और मार के चले गए। जहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग शिया कम्युनिटी, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर जिनको ट्रैक में छोड़ के चले गए, यूके आ गए। तो ये तो कराची जैसे शहर का हाल है जहाँ पे इतने शिया जो सीना ठोक के नारा मारते हैं हजरत अली का, वो लोग इनको नहीं बता सकते, तो ये बेचारे रिमोट हजारा वाले क्या बताएंगे? मेरे को समझ में नहीं आता क्या चले आप। भाई जी बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, कुछ चीजें मैं नहीं समझता कि ये बेचारे हैं मुसीब भाई, बेचारे हम हैं जो, या बेचारे हुक्मरान हैं, बेचारे वो रियासती इदारे हैं कि जिनके पास अख्तियार भी है और वो आंखें बंद किए हुए हैं। ये तो बहुत बहादुर लोग हैं, इनसे बहादुर कोई तबका, कोई पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम में आप दिखा सकते हैं? मैं समझता हूं कि ये सबसे बहादुर है। बेचारे तो हम लोग हैं, 21.5 करोड़ शायद बेचारे होंगे। वो काबिल तरस लोग हैं कि जो इस वक्त बेहिस बैठे हैं, जो बिल्कुल उस वक्त सती तौर पे अगर अफसोस कर रहे हैं या वहां पर जाके एक चकमा देने की, सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहे होंगे लवाकिन के साथ, वो लोग बेचारे हैं। ये तो बहुत बहादुर लोग हैं। मरना मैंने भी है, हो सकता है मुसीब भाई, हर किसी ने मर जाना है, बेड अस्पताल के बेड के ऊपर मरना है। इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से देख रहे हैं, ये खित्ता यूके जहां पर बैठे बहुत महफूज तरीन लोग यहाँ पर पनाहें हासिल करते थे, अब लोग यहाँ से भाग रहे हैं। रोजाना 50-50 हजार लोग जो हैं यहाँ पर मरीज बन रहे हैं। तो अल्लाह ताला का जब कोई भी आजमाइश आती है तो कोई आजमाइश वाला जो खित्ता है या जो लोग हैं, वो हो सकता है आसाइश उनको मिल जाए, और जिनको आसाइशें थी उनको वो आजमाइश में आ जाए। तो मैं समझता हूँ काबिल रहम वो लोग हैं कि जो इस वक्त हुक्मरान भी हैं और बेख्तियारी अपने आप को वो शो करते हैं, हालांकि वो सब कुछ कर सकते हैं। जी फरमाइए। नहीं, मैं बुनियादी सवाल कर रहा हूँ फारूक भाई। देखें, एक लॉजिकल सवाल कर रहा हूं कि आप, एक नेशनल पॉलिसी होती है ना हमारी, नेशनल एक्शन प्लान था, एक नेशनल पॉलिसी होती है, खारजा पॉलिसी होती है, उसको टो किया जाता है कि हुकूमतें तब्दील होती रहेंगी, पाकिस्तान की लाइन ये रहेगी, ठीक है ना। उसमें हमारी लाइन में ये जुमला है, एक कश्मीर कॉज और एक बलूचिस्तान के ऊपर। हम कश्मीर पे अगर प्रेशर डेवलप करते हैं, हिंदुस्तान बलूचिस्तान पे प्रेशर डेवलप करता है। हिंदुस्तान के साथ ही कौन है? उनके साथ इसराइल भी खड़ा है, उनके साथ अमेरिका भी है, और भी बहुत सारी कुव्वतें हैं, ठीक है। कुछ तो अलन ऐलान कहते हैं, कुछ बहुत सारे और हैं। हम ये हर टॉक शो के अंदर एक राग पाकिस्तान में अलापा जाता है, और सही बात है कि रॉ बलूचिस्तान के अंदर काम कर रही है, वो इस चीज को छुपाते भी नहीं। मोदी साहब ने खुद कहा है कि बलूचिस्तान में हम करेंगे, हम उसको अलग कर देंगे। तो मेरा सवाल यहाँ ये बनता है कि जब आपको सब पता है, वो ये कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान को फोकस क्यों नहीं करते? क्यों वहां पर दहशतगर्दों का कला कमा क्यों नहीं होता? क्यों नेटवर्क अफगानिस्तान से चल रहे हैं? क्यों वहां पर 100 लोगों को मारा जा रहा है? और आप जो इंतजाम पंजाब में करते हैं, सिंध में करते हैं, दूसरी जगह करते हैं, वो बलूचिस्तान में तो उससे बदर्जे अतम होना चाहिए, उससे 1000 गुना उसकी जो स्पीड है वो तेज होनी चाहिए, उसकी कुव्वत तेज होनी चाहिए। कि वहां पर आपने क्या, आप चाहते हैं बलूचिस्तान हिंदुस्तान के हाथ में चला जाए? आप चाहते हैं कि वो बैरूनी कुव्वतों की लश्करगाह में तब्दील हो जाए, वहां ये रोज वाकयात हो? तो फिर ये मेरी समझ ना, जिस तरह से जवाद साहब हमारे जो गेस्ट थे वो ये कह रहे थे कि दूसरे सूबों में तो इंसाफ हो जाता है, यहाँ के मुजरिमीन पकड़े जाते हैं, अदालत में ट्रायल नहीं होता, उसको छोड़ दिया जाता है। पूछे जी, बिल्कुल सही। और अब तो खैर दूसरे सूबों का, इस हुकूमत में देखें, साना साहिबाल देख लें, कल इस्लामाबाद में वो एक नौजवान उसामा सती है, वो देख लें, वो 22 गोलियां चलते हुए नौजवान को, बस वो गाड़ी नहीं रोकी जी, 22 गोलियां मार दी। तो ये देख लें कि ये अजीबो गरीब एक हैवानियत, कानूनियत की फजा है वहां पे। कोई वहां पर इस किस्म की रोक टोक नहीं है कि किसी इंसान की कदर हो, किसी कातिल को डर या खौफ हो कि अगर मैं ये ऐसा करूंगा तो मुझे कोई ना कोई। अब वो भाई बता रहे थे, एक फांसी की सजा जो है वो अनाउंस हो चुकी, डिक्लेयर कर दिया गया, और फांसी की सजा अमल दरामद रुका हुआ है
کہ جس نے کئی قتل کیے ہوئے ہیں. میں کال لینے کے بعد پھر ناظرین بات جاری ہے. اور افسوس کی صورتحال ہے ناظرین, بہت افسوس ہو رہا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوئے چلے جا رہے ہیں اور یہ تیسرا دور حکومت ہے ہمارے پاس. اور اب وہ اس قسم کا دور حکومت ہے کہ جس کا حکمران کہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست میں بنا رہا ہوں. تو اگر اس قسم کے بڑے بڑے دعوے کریں گے تو پھر بڑے بڑے سوالات ہوں گے ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. بھائی کو میری طرف سے السلام. علی بات کر رہا ہوں. جی علی سر. دیکھیے وہ واقعہ وہ بڑا دکھ درد بڑا دردناک واقعہ ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کریں وہ کم ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ مطلب ہے جو ہے نا خاص ایریا جو ہے بلوچستان کا, اس کے اندر دہشت گردوں کا ایک خاص لمبے عرصے سے وہاں سلسلہ جاری ہے. اور آئے دن یہاں آرمی کے جوان بھی شہید ہوتے ہیں. یہ ضرور درست ہے کہ یہاں انتظام کچھ اور بھی بہتر ہونے چاہیے, لیکن وہاں وہ باڑ بھی لگ رہی ہے اور کوشش تو کر رہی ہے ریاست. لیکن اس کو اگر اس کا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں کہ اگر آدمی اس کو اس طرح دیکھے گی کہ ریاست یہاں کچھ کر نہیں رہی یا حکومت کی مطلب یہاں کو کمی بتائی ہے, تو یہ میں اس سے آپ سے ایگری تو نہیں کرتا, لیکن آپ کا اپنا پوائنٹ ہے. لیکن وہاں تو آئے دن جو ہے نا وہ باڑ لگاتے ہوئے جو ہے نا آرمی کے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں. لیکن کیا کر رہی ہے علی بھائی؟ چلیں آرمی ابھی دیکھیں وہ 1600 حملے ہو گئے, باڑ لگ رہی ہے. 7-8 فوجی شہید ہوئے وہیں پہ کوئٹہ یہ بلوچستان میں ہی. تو اگر ریاست کیا کر رہی ہے؟ اس کے قاتلوں کو پکڑا ہے؟ کوئی قاتل پکڑے گئے ہیں؟ کوئی کتنوں کو پھانسی دی ہے؟ مجھے بھی پتا ہے وہ اس کے کچھ اور ایلیمنٹ سر وہ بھارت یا انڈیا جو ہے نا وہ کرواتا ہے یا افغانستان کے ذریعے سے بارڈر سے ہوتی ہے. سر یہ ہونے والے کرنے والے تو وہ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کروانے والے نہیں کروا رہے. بھائی بچانے والے کدھر ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. کروانے والے تو کروائیں گے, یعنی ہوتے رہیں گے. یہ ہاں ہوتے رہیں گے نا, مفت کے آ رہے ہیں. جی کچھ نہیں کر رہی ہے, نا انصافی ہے. میرے خیال میں اگر ریاست کچھ کر سکتی ہوتی تو پھر وہ اپنے ان کے فوجی تو جوان جو شہید ہوتے ہیں ان کو بچا لیتے. تو یہ میرے خیال میں صحیح ہے, یعنی اس جوگے ہیں ہی نہیں آپ کے خیال میں یہ کرنا چاہیے. لیکن یہ بات درست نہیں کہ ریاست جو ہے نا وہ یہاں جو ہے نا اس کو ان لوگوں کا خیال نہیں. یہ میرے خیال میں یہ بات مناسب نہیں. اس کو کسی فرقے کے حساب سے دیکھنا یا اس طرح کر کے دیکھنا یہ نامناسب ہے. باقی آپ ٹھیک ہے, میں بات کرتا ہوں. کوئی بات نہیں بھائی, کوئی بات نہیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو بہت دردناک واقعہ ہے. اس طرح کا واقعہ ہونا نہیں چاہیے. کوئٹہ میں بار بار ہوتا ہے. اس کے اوپر اور اچھے انتظام ہونے چاہیے. لیکن باڑھ کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکی ہے اور باقی بھی ابھی ہوگی. پھر اللہ کرے گا انشاءاللہ بہتر کرے. باقی ہم ان کے جتنے لوگ شہید ہوئے اللہ ان کو جتنے بھی ان کے اہل ان کے گھر والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو صبر دے, ان کو انصاف ملے, ان کے لیے بہتری ہو. صحیح ہے سر. علی بھائی بہت شکریہ. یقیناً ہم جب بھی پولیٹیکل پروگرام کرتے ہیں آپ نے ہمیشہ عمران خان کی حمایت کی ہے, ہمیشہ آپ نے حکومت کا ساتھ دیا. لیکن اس معاملے میں جی ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے پہلے 7 فوجی شہید ہوئے تھے, روزانہ یہ ہو رہا ہے, تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے. یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ موسی بھائی یہ کرنے والے تو کر رہے ہیں. رو ملوث ہوگی, اسرائیل ملوث ہوگا, طالبان ہے, داعش ہے, وہ تو ملوث ہوں گے ہی ہوں گے. بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ابہام نہیں ہے, وہ تو کہہ کے کر رہے ہیں. تو آپ اچھا اب یہ کہنا کہ جی فوجی بھی تو مر رہے ہیں. بھائی جتنا ہزارہ کا ایک مومن مجھے عزیز ہے اتنے پاکستان کا سپاہی کھڑا ہوا مجھے عزیز ہے. وہ جس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ سنی ہے, وہ کون ہے, وہ شیعہ ہے, کون ہے. وہ پاکستان کا سپاہی ہے. میں بھی پاکستانی, وہ بھی پاکستانی. مجھے اتنا ہی عزیز ہے جتنا کوئٹہ میں میرا ایک ہزارہ مجھے عزیز ہے. بات ہی نہیں, ہم ڈیویژن نہیں کر رہے. ہم نے جو شیعہ کلنگ لکھا ہے وہ بھی اس وجہ سے لکھا ہے آپ کو جگانے کے لیے, کیونکہ پاکستان کے پورا میڈیا خاموش ہے چونکہ وہ شیعہ تھے. اگر پورا پاکستان کا میڈیا اس وقت آواز اٹھا رہا ہوتا ہم شیعہ کلنگ نہیں لکھتے, ہم اس پر لکھتے پاکستانی کل ان بلوچستان, پاکستانیوں کو کسی اور نے مارا ہے. ہم اس پر شیعہ کلنگ استعمال نہ کرتے. ہمیں مجبور کیا گیا کیونکہ ہماری جب بھی کلنگ ہوتی ہے 200 لوگ مرتے ہیں, اس کی خبر نہیں چلتی, اس کے اوپر اس طرح سے آواز نہیں اٹھتی, تو ہم شیعہ کلنگ لکھے نہیں تو اور کیا کریں. موسی بھائی مارنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ شیعہ کو وہ تلاش کر کے مارتا ہے. وہ پوچھ کے ہٹا رہے ہیں, چلاس میں جیسے ہوا یہاں ہوا, سارے کان کونوں کو اس نے ہٹا دیا, جو شیعہ تھے ان کو مار دیا. تو ہم کیا کہیں اس پر؟ ہم یہی تو کہیں گے نا کہ شیعہ کلنگ ہے. یا ایک بار ہوا تھا بلوچستان میں موسی بھائی, چند پنجابیوں کو بھی اس طرح شہید کیا گیا تھا عید کے دنوں. ایگزیکٹلی, وہ شناختی کارڈ دیکھتے ہیں کہ پنجاب کا کون ہے. جی ہاں, تو جو بھی مارا جاتا ہے شہید ہوتا ہے اور شناخت کر کے مارا جاتا ہے, تو
जब कातिल शनाख्त कर रहा है तो हम मकतूल जो है वो अब या उसका ताजिद के लिए हम उसका इजहार क्यों नहीं कर सकते? हम ये भी ना कहेंगे हमें मारा गया है, हम ना कहें। वाह 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 वाह, बिल्कुल इतने साबर हो जाएं तो इतना सब्र तो शायद हाँ, ये वही है कि करबला का वाकया भी हो जाए, गिरिया भी नहीं करो। करबला का वाकया तो हो गया, अब गिरिया भी नहीं करो। जी हाँ, इससे भी तकलीफ होती है। हाँ जी बिल्कुल यही बात है कि कातिलों का नाम नहीं लेना, कातिलों का नाम नहीं लेना, बस हाँ आपका ये लिखा हुआ था बैतुल हुज़्न क्यों बनवाया था मौला अली ने? क्योंकि मदीने वालों ने आके शिकायत की कि जनाब सैयदा अपने बाबा को बहुत रोती हैं, हमारी नींदों में खलल पड़ता है। वाह 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 वाह, ये तो मुसलमानों का किरदार था। तो मदीने से बाहर बैतुल हुज़्न बना दिया गया, बीबी आप वहां जाके गिरिया किया करें, ये मुसलमानों की नींदों में फर्क पड़ता है। ये बड़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर रहे हैं, इनके मामला में खलल पड़ जाएगा। जी हाँ जी, सही बात है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, जी मैं मोहतरम फ्रांस से कर रहा हूँ। जी बट साहब मेहरबानी सर, तो बड़ा अफसोस है। और आपके जो टॉपिक है ना, शिया किलिंग इन कोयटा जी, तो आगा साहब इस्लामिया की इज्जत और वतन अजीज में एक तमाशा चला रहा है कि सरेआम नौजवानों का कत्लेआम किया जाता है। और इस वाक़े के बाद तसल्ली, सब्र, मजम्मत और तजाज की बात खत्म हो जाती है। आज फिर अहले तशिया के नौजवानों का कत्लेआम हुआ है। ये मैं समझता हूँ जहाँ मेरी अक्ल है, जहाँ मैंने मुझे शऊर बख्शा है, लिमिट इंडिया शामिल है, इसमें अफगानिस्तान शामिल है, इसमें तालिबान शामिल है, इसमें दाइश शामिल है। सही है। इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी रजा साहब बोल रहे हैं हमारे साथ? जी नहीं, मैं मोहम्मद हुसैन बात कर रहा हूँ जी, कोयटा से। जी नहीं, चकवाल से। ओके ओके, बहुत शुक्रिया सर, रॉन्ग नंबर था जी। बट साहब जारी रखे सर। कि पाकिस्तान हर मकबल फिक्र मसाले फिक्र का ने मिलकर बनाया है। अब टारगेट किलिंग जो है फ्रांस में मुकीम, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मौजूदा हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि वो इसका फौरी नोटिस ले और वतन अजीज में अगर अमन चाहते हो तमाम मज़हब, तमाम मसाल के फिक्र या मकासद फिक्र के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए बगैर किसी तफरीक के। सही जालिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अब रशीद साहब किधर चले गए हैं और पता नहीं चला जी, तो पकड़े ना उनको। वहां पर सारे मौजूद भाई जो भी साफी थे, शायद जैमर्स थे वहां पे। अब इतलात आएंगे हो सकता है प्रोग्राम के बाद, फिर आप भी अपडेट कल के प्रोग्राम में दे सकते हैं, हम भी देंगे। और कुछ अल्लाह करे, मेन चीज तो ये है कि वर्सा जो हैं किसी तरीके से उनके जख्मों पर मरहम रखा जाए। हुकूमत वक्त जो है वो कुछ भी इस किस्म के इकदाम करके उनको तसल्ली दे सकती है ताकि जो मैयतें हैं वो सुपुर्द खाक किया जाए जा सके उनको, और जो वादा किया जाए फिर वो इसके ऊपर निगरानी की जाए हमारी तंजीमों की तरफ से, आम अफराद की तरफ से, ताकि वादा ऐसे ना हो कि जो पहले जरदारी साहब कर चुके या मियाँ साहब कर चुके, इस वक्त वादा जो भी किया जाए उस पर पूरा उसका पहरा दिया जाए और उसको गिना जाए कि ये दिन जो हैं आपने मांगे थे जी। वो कान कौन है बेसिकली पहले देखा जाए कि किस तरह के लोग हैं और क्या कर रहे थे। वो मजदूर हैं, ठीक है। अब मजदूर के यहाँ घर में 6-6 8-8 अफराद होते हैं और एक आध कमाने वाला होता है, और अगर वो गुजर जाए तो उनके पास फिर कुछ नहीं होता, वो खुले आसमान के नीचे होते हैं। हुकूमत को हमारी सियासी तंजीमें, मजहबी तंजीमें मुतालबात कर रही होंगी, यकीनन उन्होंने पूरी इसके ऊपर एक शीट पेश की होगी। चंद एक मेरी निगाह में मैं आपको पेश कर देता हूं कि मतलब जो बुनियादी तौर पे हुकूमत ने काम करना चाहिए, सबसे पहले जिनकी जानें चली गई आप उनकी जानों को वापस नहीं ला सकते, आप उनको जिंदा करने में कादिर नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि जो पीछे लवाकीन को छोड़ गए हैं उनकी माली मदद कर दें। सबसे पहला काम तो ये करें ताकि सबसे पहला जो इंसान को एक धचका होता है कि अब मेरा क्या होगा, कौन घर चलाएगा, तो इन सारे मामलात को, उन खवातीन को पीछे जो बेवा यतीम रह गए उनके सर पर हाथ रख दें, उनकी माली मदद कर दें, पहली चीज। दूसरे जो जिंदा रह गए भाई इनको मरने से बचाएं, इनको ज़िबा होने से बचाएं, सिक्योरिटी के इक़दाम करें। ये दो मेन मुतालबे तो आपसे किए जा रहे हैं। और आपसे क्या कहा जा रहा है इन जी कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बहन, जी आइए बहन आइए। मेरा एक पॉइंट था कि 2-3 दिन पहले एक निहत्ते नौजवान को गोलियों से छलनी कर दिया गया और उसे इस
طرح مار دیا گیا. وہ کہاں کا نوجوان تھا بہن؟ تو ان کی گولیاں نہیں جاتی بہن آپ جو ہے وہ انٹریکشن نہیں ہو پاتا نا آپ سے. وہ کہاں کا نوجوان تھا؟ کیا نام تھا اس کا اگر آپ کو پتا ہو؟ آپ کو نہیں پتا کہ نوجوان کون تھا؟ نہیں آپ بتائیں نا، آپ بتائیں. نہیں آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ ضروری نہیں ہوتا کسی کا نام لینا، کہاں فوت ہوا کہاں قتل ہوا، تو آپ بتا رہی تھی کہ بس ایک انسان تھا. اسلام آباد میں ہی نا، جو کیپٹل سٹی ہے اس میں اچھا لوگ محفوظ نہیں ہے. وہاں پر ہوا کیا تھا؟ تو کون قاتل تھے بہن؟ کون کیسے قتل کیسے ہوا؟ کس نے مار دیا؟ کس پہ الزام کس پہ ہے؟ پولیس نے کیا ہے نا، اہلکاروں نے کیا. جہاں کی پولیس اچھا. اس طرح کی حرکتیں کرے نوجوانوں کے ساتھ، اس طرح بے قصور لوگوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں، مجرموں کے اوپر یہ کیوں نہیں گولیوں کی بوچھاڑ کرتے؟ مجرموں تک کی گردنوں تک ان کے ہاتھ کیوں نہیں جاتے؟ اور شیخ رشید جا کے وہاں ہزارہ کمیونٹی میں بیٹھ کر، نہیں تو آپ میری بہن آپ ساری پولیس کو تو نہیں کہہ سکتی نا. میری بہن آپ ساری پولیس کو تو نہیں کہہ سکتی. آپ ساری پولیس کو تو نہیں کہہ سکتی. پولیس والے بہت سے خود بھی شہید ہو رہے ہیں. تو آپ پھر دوبارہ ان مجرموں کو اس پولیس میں سے، اس گروپ میں سے پھر تلاش کریں گی نا کہ قاتل کون ہے. جیسے 5 گرفتار ہوئے ہیں. یہ پولیس آئے دن ایسے ہی کرتی ہے، آئے دن ایسے کرتی ہے. کوئی وہ شیعہ تو نہیں تھا نا وہ لڑکا. اچھا تو سب کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی شیعہ ہوتا تو پھر خیر ہی تھی. وہ چلی گئی بہن. مجھے نہیں آپ شیعہ کلنگ پہ آپ پروگرام شیعہ کلنگ پہ کر رہے ہیں، اس لیے تکلیف ہو رہی ہے. دیکھیں یہ وہی معاملہ ہے بیت الحزن والا. سمجھ رہا ہے، یہ بیت الحزن والا معاملہ ہے. مدینے میں لوگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ ریسرچ کر رہے تھے. اس زمانے میں ایٹمی لیبورٹری لگا رہے تھے، تو جناب سیدہ سلام اللہ کے گریے سے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ریسرچ میں خلل پڑ رہا تھا. تو وہ آئے اور انہوں نے امیر المومنین سے کہا کہ ان کے گریے سے ہماری زندگیاں ناراض ہو رہی ہیں. تو وہ اس لیے امیر المومنین نے باہر گھر بنوا دیا. اس کے بعد سے آپ کے سامنے ریسرچ ہو رہی ہے. کہاں پہ امت کھڑی ہے؟ یہ وہی سوچ ہے. ایک چیز دیکھیں، ہماری بہن کی ایک چیز صحیح تھی کہ وہ دیکھیں انہوں نے اسلام آباد کا بھی بتایا، پولیس والوں کا بتایا. تو جہاں پہ بھی قتل کوئی بھی ہوتا ہے، چاہے آج کا قتل ہو، 1400 سال پہلے کا قتل ہو، مقتول کا بتایا جاتا ہے. قاتلوں کو وہ جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے، الگ کیا جاتا ہے ان ساروں سے، کہ نہ ہی سارے اس وقت قاتل ہوتے ہیں، نہ ہی اس وقت جو بھی اس کے اوپر ہم تھوپ سکتے ہیں. تو اسی طرح جو بھی ایک ٹارگیٹڈ کوئی بھی قتل کیا گیا ہے، چاہے یہاں پہ اسلام آباد میں ہے، چاہے کوئٹہ میں، چاہے کہیں بھی ہے، تو اس کو جب تک ہم اس کو پینلائز نہیں کریں گے، الگ نہیں کریں گے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں ہوتا ہے. ہندوستان میں کیا کہیں کہ دلی کے اندر فسادات ہوئے، ہندوستانیوں نے ہندوستانیوں کو مارا. یہ بتائیں گے نا کہ بھائی وہاں پر مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوا، مسجد پہ حملہ کیا گیا. کسان اب ان دنوں نکلے ہوئے ہیں. تو بہن یہ اس قسم کی وہ جو دلیل ہے، وہ اس قسم کا پھر وہ آپ کے وزن نہیں رہ جاتا. آپ اچھی خاصی تجزیہ کرتی ہیں ہر ایشو پہ، ہر بات پہ. چلے شیعہ سنی اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پر انسانیت کی بات ہے. یہاں پر ایک قتل و غارت گری کی بات ہے. جو بھی قاتل ہیں اس کی مذمت کریں، چاہے 10 وہ شیعہ کلنگ انسانیت کے زمرے میں نہیں آتی. اگر انسانیت کے زمرے میں آتی، انسانیت کے زمرے میں آتی تو 22 کروڑ پاکستانی اپنی سوشل میڈیا پر اظہار کرتا. نہیں کر رہا. پاکستانی میڈیا بولتا مگر خاموش ہے، کیونکہ آپ شیعہ ہیں، آپ انسانیت کے زمرے میں نہیں آتے. اب آپ اگر اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں، ہم اپنی زبان بند کر لیں گے. بالکل صحیح. چلیں ہمارے ساتھ ندیم کیسر صاحب ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فاروق بھائی. میں آپ کو مفتی صاحب کا تمام دیکھنے سننے والے سلام پیش کرتا ہوں. جی مہربانی ندیم صاحب. جی سب سے پہلے تو میں اس اندھوناک واقعے پر تمام جو ہزارہ کمیونٹی ہے اس کے ساتھ پیپلز پارٹی برطانیہ کی طرف سے میں ان کے ساتھ ان کو پرسہ پیش کرتا ہوں. جی یہ اتنا بڑا ایک عظیم سانحہ ہے، اور اسپیشلی جو ہزارہ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ عرصہ دراز سے یہ لمحات چل رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہیں دستانے. آج
صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں، ظاہر ہے یہ کرب کی اور دکھ اور تکلیف کی بات ہے، بھلے یہ انسانیت کی بات، اور میں حیران ہو رہا ہوں چند کالرز کی گفتگو سن کر کہ للہ آپ یہ تو سوچئے کہ من حیث القوم ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور اتنا بڑا ظلم کہ ایک ان لوگوں کو اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ جب ہم یہ بات کہتے تھے کہ جو زائرین ایران سے آ رہے تھے ان کو آپ نے کچھ لوگوں نے بسیز میں سے اتار کر کس طرح شہید کیا، اور جیسے موسی صاحب نے پہلے کہا، میں بارہا آپ لوگوں کہہ چکا ہوں کہ وہ احسان کدھر چلا گیا؟ وہ احسان ہے وہ جو پشاور میں بچوں کے ساتھ جن لوگوں نے کیا، اے پی ایس کے لوگ، وہ کہاں پہ چلے گئے؟ لہٰذا اب آپ کو سمجھ میں آ گیا بات، آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ جو لوگ ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، ہمارے ٹیکس سے جن لوگوں کی تنخواہیں جاتی ہیں، تو کیا یہ غریب مسکین لوگ جو ہیں، کیا ان لوگوں کا خون کہاں پہ سے تلاش کیا جائے گا؟ کن کے ہاتھوں میں تلاش کیا جائے گا؟ اور یہ کمیونٹی جو ہے یہ نہایت ہی مسکین کمیونٹی ہے، اور یہ ہمیشہ اپنے خون دے کر اپنے انہوں نے آبیاری کی اور امن کے ساتھ. جی ہاں. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ میں اپنے کالر سے یہ کہوں گا کہ جب یہاں پر آپ 9/11 کی بات ہوتی ہے تو آپ جناب یہاں پر شمع روشن کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. جی ہاں. دو لفظ کہنے کے لیے آپ لوگوں کی زبانیں لڑکھڑا رہی ہیں کہ آپ تصور کیجئے کہ ان کی بیٹیوں کا، ان کے بچوں کا، ان کی بیواؤں کا کیا حال ہوگا. اور جیسے آج یہ جامع باز شخصیت شیخ رشید صاحب وہاں پہ تشریف لے گئے ہیں، موسی صاحب نے جیسے فرمایا گو کہ 10 لاکھ اور 15 لاکھ کا اعلان انہوں نے کیا، لیکن یہ معاوضہ جو ہے یہ نعم البدل نہیں ہے ان لوگوں کا. صحیح بات، یہ نعم البدل نہیں ہے ان لوگوں کا. لہٰذا میں ایک دفعہ پھر آپ کے توسط سے میں تمام ان شہداء کو ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں اور پرسہ پیش کرتا ہوں آپ تمام دوستوں. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. جی السلام علیکم. جی بھائی فروغ بھائی، ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کی خدمت میں جی ضرور کہ یہ 10 لوگ زیادہ یا 100 جب زرداری کے زمانے میں ہوئے تھے اس وقت کوئی بوسہ پیش کرنے نہیں آیا اور آپ نے صدر کو نہیں کہا. یہ جو منافقت ہے نا ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی. اب مولانا فضل مان دیکھیں کہ مولانا اجمل قادری، یہ اس وقت مولانا فضل مان اس حکومت کا حصہ تھا جب انہوں نے دورہ کیا اسرائیل کا، یہ نواز شریف کے دور میں مولانا جیسے کمیٹی کے صدر تھے، کشمیر کمیٹی کے 5 سال رہے پیپل پارٹی میں، اور کل کہہ رہے ہیں جی یہ فنڈنگ ہو رہی ہے اسرائیل سے. اور جب جو وہ مولانا جو اجمل قادری گیا تھا نواز شریف کے دور میں اسرائیل کا دورہ کرنے، تو وہ اور کل جو بچے دکھائے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو آئے ہوئے تھے جو 2-4 ویگنوں میں، وہ 15-15 16 سال کے بچے ڈنڈے والے جھنڈے لے کر. یہ جو منافقت ہمارے سیاستدانوں نے، یہ 10 گریبان ایک دوسرے کو شہادت کے جو قتل کرنے کے فتوے دیے ہوئے نا، یہ سب سے بڑا، جب تک یہ ختم نہ ہوا اب سب سے بڑا بہتر بھائی، بہت شکریہ. اس بے ایمان کو پکڑایا ہوا ہے جو اسرائیل کے زمانے میں جب دورہ کیا تو اس وقت حکومت کا حصہ تھا، اس وقت اس کو اسرائیل یاد نہیں آیا. صحیح ہے. اب یہ اسرائیل کی باتیں کرتا ہے جبکہ 11 بندے اس میں پیپل پارٹی بھی ہے، نون سب سے آگے ہیں دونوں. صحیح ہے سر، بہت شکریہ. ویسے تو ابھی اپڈیٹس موسی بھائی یہ سن رہا ہوں کہ شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور انہوں نے کہا میرا جہاز لے جاؤ، تو وہ خصوصی جہاز کے ذریعے کوئٹہ گئے ہیں، اور شہیدوں کے لواحقین کی انہوں نے مالی مدد کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ کی جائے گی. تو اس قسم کی جو ایک سطحی طور پہ جو معاملات ہوتے ہیں، اگلی کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا؟ اب کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا؟ مین چیز یہی ہے کہ وہاں اگر کوئی روزگار کے لیے گیا ہے، وہاں پر سبزی فروش ہے، کوئی بھی وہاں پر محفوظ نہیں ہے، اگر کوئی روزگار روزی روٹی کے لیے کوئی نکل رہا ہے، مطلب وہ کانوں تک پہنچ کیسے گئے؟ اتنا حساس علاقہ جہاں آپ کی مائنز ہیں وہاں تک وہ پہنچ کیسے گئے؟ اگر وہ اس کے اندر دھماکہ کر دیتے پھر؟ بالکل صحیح. مطلب اس پہ تو بڑی تفتیش ہونی چاہیے. جہاں کالر ہے تو لے لیں. جی السلام علیکم. بات ہو جی آپ لائیو آ چکے، بات کیجیے. ہاں جی السلام علیکم فاروق نظر صاحب. جی وعلیکم السلام بھائی. میں یہ سلسلے میں بات یہ کرنا چاہوں گا جی یہ جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے یہ ایک بہت پینفل ہے، دکھ والی بات ہے. انتہائی انہوں نے غلط کیا ہے
हम मजलूमों के साथ हैं, और जो इसमें लोग शहीद हुए हैं, हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। और दूसरी बात इसमें यह है कि हुकूमत को भी कोशिशें करनी चाहिए कि वो जिन लोगों ने ये ज़ालिमाना जो हमला किया है उनको वो गिरफ्तार करें। अपनी पूरी कोशिश जो है वो कर देनी चाहिए, सर्फ करनी चाहिए बिल्कुल सर, करने में। बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ पे एक बात भी, ये थोड़ी देर पहले अली मुस्फी साहब ने एक बात कही, उस बात से मैं इख्तलाफ करता हूँ जी कि ठीक है ये शिया किलिंग हुई है, ठीक है, टारगेट किलिंग हुई है जी, लेकिन ये एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, ठीक है, और ये एक फिरकावारियत को हवा देने की कोशिश है, वहाँ पे मुसलमानों के दरमियान एक तकसीम की कोशिश है। किसकी? तो हमें इस किस्म की किसकी कोशिश है भाई मोहतरम, किसकी पूरे कोशिश थी? पूरे पाकिस्तान में जो है वो ऐसे हालात नहीं है, ठीक है। अभी आप पूरे पाकिस्तान, आप भी वहाँ के रहने वाले हैं, मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ पे आप देख लें कि कई गाँव, कई जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे तशय्यो हजरात जो है वो कम तादाद में, अहले सुन्नत जो है वो ज्यादा तादाद में रहे, लेकिन फिर भी उनके दरमियान आमांगी है, उनके दरमियान शुक्र है, अच्छी बात है, यगानगत है। तो हमें इस सिलसिले में यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारा इत्तफाक और इत्तेहाद जो है वो कायम रहे, और खालिस्तान इस नजर से देखना चाहिए कि ये एक टेररिस्ट अटैक है और ये तकसीम करने की साजिश है, और पाकिस्तान को जो है वो डिस्टेबलाइज करने की जो है वो एक कोशिश है। ठीक है भाई। तो हुकूमत मेरा ख्याल है इस सिलसिले में कोशिश कर रही है, और मीडिया, यहाँ तक अली मुस्फी साहब ने बात की है तो मीडिया भी इस पे बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो रही है। तो मेरा ख्याल है यहाँ से भी मैसेज जो है वो आपके चैनल से भी यही जाना चाहिए कि ये एक टेररिस्ट अटैक है और इसको हम भरपूर तरीके से जो है वो कंडेम करते हैं। सही है। अच्छा, ये फिरका वराना किसकी कोशिश है कि वो पाकिस्तान में फिरका वराना फसादात करने की, जो भी ये अटैक हो रहे हैं, तो आप कैसे इसको? जी, सबको पता है, वो सबको पता है कि कौन कर रहा है। सही है, ठीक है। अब नाम लेके तो बात नहीं हो सकती। ठीक है। वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ तरीकों से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। वो आपके वो मशरकी सरहदें हैं और दूसरा वो आपकी मगरबी सरहदों के अंदर घुसे बैठे हैं। ठीक है, ठीक है। वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं टेररिस्ट ग्रुप्स को, और वो टेररिस्ट ग्रुप्स जो वहाँ पे जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है वो भी सबके सामने। ठीक है। तो मतलब अब इसमें खुल के तो बात नहीं कर सकती, लेकिन इशारतन मैंने आपको बता दिया और आप भी जानते हैं कि इसके पीछे कौन सी कुव्वत है, और वो एक ही वो मुल्क है जो कि पाकिस्तान का दुश्मन है और पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। चले सर, चले मिलके इसको, जो भी दुश्मन कोशिश कर रहा है वो तो कर रहा है, नाम ही उसका दुश्मन है। नाम क्यों नहीं लिया जा सकता? नाम क्यों नहीं लिया जा सकता? खुल के बात क्यों नहीं की जा सकती? खुल के बात क्यों नहीं की जा सकती? नाम क्यों नहीं लेंगे? अगर देखें, दहशतगर्दी का तो वाकया है और तशय्यो के ऊपर हमले का भी, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की भी कोशिश है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। मगर आप जहां पर इख्तिलाफ ये कर रहे हैं, मतलब हमारे ऊपर 1600 हमले हो गए, हमें क्या कहने का भी हक नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट, आप कह रहे हैं कि संजीदा इक़दाम कर रही है। अहमद लुधियानवी किस खाते में जिंदा घूम रहे हैं? औरंगजेब फारूकी किस खाते में अपनी तंजीम चला रहे हैं और जिंदा घूम रहे हैं, जो कि सैकड़ों हजारों बेगुनाह लोगों के कातिल हैं? इनको किस खाते में सरकारी हेलीकॉप्टर्स पर बिठाकर वजीरिस्तान के दौरे कराए गए? इसका भी तो रियासत जरा जवाब दे ना कि ये वो कौन सी ये वही तंजीमें हैं जिन पर मुशर्रफ साहब ने बैंड लगाया था, और अकेले नहीं लगाया था, पूरी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से लगाया था, और ये दहशतगर्द डिक्लेयर्ड आउटफिट हैं, इनको बैंड किया गया था। उसके बाद ये नाम तब्दील कर सिपह साहबा पे पाबंदी हुई, अहले सुन्नत वल जमात के नाम से आ गए, झंडा भी वही रहा, ऑफिस भी वही रहे, शख्सियात भी वही रही, नजरियात भी वही रहे, लिटरेचर भी वही रहा। तब्दील क्या हुआ? सिर्फ एक नाम रजिस्ट्रेशन करा ली जाके आपने जाके एक दूसरे, जैसे एक फर्म बंद करके दूसरे नाम पे आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और आगे काम वही चलता है। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर औरंगजेब फारूकी, लुधियानवी, ये सब जो अपने मुंह से अपने आप को दहशतगर्द कहते हैं और लोगों को कत्ल करते फिरते हैं, इनको अगर फांसी हो जाए तो मैं मान लूंगा कि हुकूमत काम कर रही है, और फिर मैं इसको चिया किलिंग भी नहीं कहूंगा और इसके ऊपर बात भी कभी नहीं करूंगा। हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे, हमारे आंसू पहुंच जाएंगे। मगर जब आप नहीं रोकते और वो खुला हमें काफिर कहते हैं, और हमारी कोई ना इंसानी इक़दार की उनको परवाह है, ना हमारे मुसलमान होने की उनको कोई फिक्र है,
تو پھر ہم اس کے اوپر اپنی بات کہنے پر بالکل حق بجانے میں، اور ہم کہتے رہیں گے یہ صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی علی بھائی، میں نے دوبارہ واپس کال کی ہے. آئیے سر. فاروق بھائی، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں عمران خان کا اس طرح کچھ سپورٹر ہوں کہ اگر کوئی جہاں اس کا جو حکومت کو نہیں سر، علی بھائی ابھی ان کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ 3-4 دنوں میں وہ ملے گا بھی، 3-4 دنوں میں وہ ملے گا بھی، عمران خان سے وہ ملاقات کروائیں گے، اور عمران خان کا وہ میسج لے کے لواحقین تک گئے ہیں. تو ہم پر امید ہیں کہ اللہ کرے کہ عمران خان صاحب جو بھی وعدہ کرے، اور کہا گیا کہ جو ملزمان ہیں بلکہ مجرم جو ہیں وہ نہیں بچنے والے، تو شیخ رشید صاحب کی سارے جو دعوے ہیں وہ پورے ہوں، اور عمران خان جو 3-4 روز کے بعد ان سے ملاقات کریں گے تو ان کے آنسو پہنچے. مین چیز ہے ورثاء کو مطمئن کرنا. اگر لواحقین مطمئن ہو جاتے ہیں حکومت کے کسی بھی تسلی سے، تو ہمارا احتجاج یا ہم بھی ان کے پیچھے ہی کھڑے ہیں، ہم متاثرین کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم مظلوموں کے پیچھے کھڑے ہیں. اگر مظلوم پر امید ہو جاتے ہیں، وہ اطمینان سے صبر کرتے ہیں یا احتجاج اپنا منسوخ کر دیتے ہیں وقتی طور پہ، تو ہم تو ان کے ساتھ ہیں. تو یہی ہونا چاہیے، ہر پاکستانی کا یہی فرض ہونا چاہیے، چاہے کوئی ایک قتل ہو ناگہانی طور پہ، اگر اسلام آباد میں کوئی قتل ہوا ہے وہاں پر بھی انصاف ملنا چاہیے، اور اگر کوئی پاکستان میں کسی اور علاقے میں کوئی شہید ہوا ہے اس کا بھی انصاف ملنا چاہیے. تو یہ چیز ہے. جی علی بھائی. جی جو بھائی آئے تھے انہوں نے کافی باتیں کر دی. میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بلوچستان جو ہے نا ہائی الرٹ ایریا ہے، وہاں دہشت گردی کے واقعات آئے دن ہوتے ہیں، تو اس لیے وہاں وہ بڑا سینسیٹیو علاقہ ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا دہشت گردی جو ہے وہاں روکنی بڑی مشکل ہے، اس میں چونکہ کے جوان بھی شہید ہوتے ہیں. تو میرا یہ مقصد کوئی کیا سمجھے اس طرح میں چیزوں کو دیکھتا نہیں. میں سوچتا ہوں کہ مسلمان ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا. میں یہ سوچتا ہوں کہ جو ہے نا ان چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے، اس طرح زیادہ جو ہے نا قوم ڈیوائڈ ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں صرف علاقہ جو ہے نا وہ بلوچستان کا، وہاں دہشت گردی کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں، وہاں ہائی لائٹ. لیکن علی بھائی ایکسکیوز نہیں ہے نا، معاملہ یہ ہے دنیا کی 8ویں بڑی فوج ہے، ایٹمی ملک ہے. رمضان مہنگل کو پھانسی دے دیں، معاملہ ختم کریں، کیوں نہیں دے رہے؟ ایکسکیوز نہیں ہے علی بھائی. میں بالکل اس پہ کوئی میں نہیں کہ عمران خان کا اس لیے کچھ سپورٹر ہوں. نہیں سپورٹر ہو کوئی بری بات نہیں ہے، ظاہر ہے پاکستانی ہے، کسی پاکستانی پرائم منسٹر کا سپورٹر ہونا یا پاکستانی جماعت کا رکن ہونا، چاہے پیپلز پارٹی کا نون، یہ کوئی جرم نہیں ہے بھائی. ہم یہ ہیں کہ جو بھی صاحب اقتدار ہیں وہ جواب دیں. نہیں ذرا آج بچانے کی کوشش کر رہے تھے نا، ذرا آج ان کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہم نے مرہم رکھنا ہے، آج آنسو پوچھنے ہیں مقتولوں کے لواحقین کو. دیٹس اٹ. میں نے پہلے کہا کہ حکومت کا جو حق فرض بنتا ہے ان کو کرنا چاہیے. صحیح، بس یہ فرض ہونا چاہیے. ہم توپے چلا رہے ہیں یار، ہم تو زبان سے بھی اگر بات نہیں کر سکتے، اپنی زبان سے بھی کسی مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم نے کون سی توپے چلانی بیٹھ کے پروگرام کر کے. اگر وہ کان کنوں کو، اگر وہ کان ایمان کا تھوڑا اتنا سا تو ہم تھوڑا سا اپنا ایک دکھائیں. اگر دہشت گرد مائن میں جاتے، اگر دہشت گرد مائن میں جاتے، تفریق نہ کرتے، جو سامنے آتا مار دیتے، بات سمجھ میں آتی. انہوں نے تفریق کی ہے، انہوں نے ہزاروں کو چیک کیا ہے کہ ہزاریں شیعہ ہیں، ان کو الگ کھڑا کیا ہے، باقیوں کو چھوڑ دیا ہے. بالکل اسی طرح جب بلوچ لبریشن آرمی پنجاب کی شناختی کارڈ چیک کرتی ہے، پنجابیوں کو الگ کھڑا کرتی ہے، باقیوں کو چھوڑ دیتی ہے، پنجابیوں کو مار دیتی ہے. تو آپ وقت کہیں گے نا کہ بھائی یہ معاملے کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب چلاس میں گاڑیوں سے اتار کر شناختی کارڈ چیک کر کر کے، پیٹیں چیک کر کر ماتم کی نشان دیکھ دیکھ کے الگ کرتے ہیں آپ. تو ہم اس کو شیعہ کلنگ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ ہم بالکل تعصب نہیں کر رہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ پاکستان کا جو ایک سپاہی بھی ہماری فوج کا شہید ہوتا ہے مجھے اسی طرح سے عزیز ہے جس طرح مجھے ایک اپنا ہزارہ مومن عزیز ہے. ہم ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے. دہشت گرد اس کو ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے، آپ رمضان مہنگل کو پھانسی دیں، معاملہ ختم کریں، کیوں نہیں کرتے؟ اورنگزیب فاروقی کو پھانسی دیں. صحیح بات. السلام علیکم. جی محترم فاروق بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ اور علی بھائی السلام علیکم. آپ کی دعائیں محترم، بہت شکریہ. جو ہے کوئٹہ سے تعلق ہے اور میں خود بھی دہشت گردی کا وکٹم ہوں. اچھا. اور قدرتی طور پر میں جی مائننگ سیکٹر سے ہی میرا تعلق ہے. اچھا، اپنا نام بتائیں گے بھائی، کس شہر سے بات؟ سید ہاشم علی ہے. سید ہاشم علی صاحب جی، کیا بتائیں گے سر؟ پہلے تو ہم آپ کو بھی تعزیت پیش کرتے ہیں، آپ خود کوئٹہ کے ہیں اور اس وقت یہ جو ہے روز روز کا معمول ہے کوئٹہ میں. آپ کو بتا دوں کہ
نہ کوئٹہ میں بلوچ محفوظ ہے، نہ پٹھان محفوظ ہے، اور نہ ہزارہ محفوظ، وہاں پہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے جی. وہاں پر جو ایک ایسا ماحول بنا دی گیا کہ اقوام کو اقوام سے دور کر دے گیا. بلوچ کو پٹھان سے ڈر لگتا ہے، پٹھان کو ہزارے سے ڈر لگتا ہے، ہزارے کو بلوچ سے ڈر لگتا ہے، اور پاڑے لگا دی گئی ہیں. اور جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے یہاں پر آپ جو ہے بغیر شناختی کارڈ کے آپ جا نہیں سکتے. یہاں پہ چیک پوسٹیں لگی ہوئے ہیں. اچھا. مچھ کا علاقہ ہے اور یہاں پہ جو ہے کول رینج ہے. جی. تو یہ جو واقعہ بھی ہوا ہے اس کو یہاں پہ بھی جو ہے پہلے چیک پوسٹ تھا، کچھ دن پہلے چیک پوسٹ کو ہٹایا گیا ہے، اور 1 جنوری کو جو ہے آپ کے جو ہے ہائی کورٹ میں، بلوچستان ہائی کورٹ میں مائن اونرز نے جو ہے شکایت بھی لے کے گئے تھے کہ بھائی کورٹ جج صاحب کے پاس تو بھائی ہم لوگ 25 روپیہ فی ٹن جو ہے سیکورٹی کے نام پہ جو ہے ہم لوگ 25 دے رہے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں 25 روپے پر ٹن کے حساب سے ہم ان کو دے رہے ہیں، حکومت کو دے رہے ہیں سیکورٹی کے لیے. تو کیوں ہٹایا گیا بھائی؟ یہ وجہ کوئی نہیں بتائی گئی. کس نے ہٹایا؟ ہم 500 روپیہ مانگ رہے ہیں. اچھا. تو آپ جی تو یہ جو ہے مائن اونرز نے جو ہے احتجاج کیا تھا 500. بہت ساروں نے جو ہے اپنے مائنے بھی بند کر دیے وقتی طور پر، اور 5 انہوں نے نہیں دیے. اور اس جگہ پہ جو واقعہ ہوا ہے یہاں سے بھی کچھ دن پہلے جو ہے چیک پوسٹ ہٹا دیا گیا. اللہ اکبر. لیکن جی تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو ہے 2 چیک پوسٹ کے بیچ میں لوگ آتے ہیں، راکٹ اور لانچر اور پورے میزائل راکٹوں کے ساتھ، کلاشنکوفوں کے ساتھ آتے ہیں، وہ لوگ گزر جاتے ہیں. لیکن 2 چیک پوسٹ کے بیچ میں اگر ایک عام عوام آتا ہے تو اس کو تو باقاعدہ تلاشی لی جاتی ہے. بالکل صحیح. تو ہم لوگوں کو دیکھیں نا نامعلوم ہر کیس میں مل گیا نا، سراغ مل گیا. نامعلوم ہے. تو آپ کو بتائیں کہ ہم لوگوں کی انگلیاں تو اٹھیں گی نا جو ہے اداروں کی طرف سے. یار بالکل اٹھنی چاہیے سر. نامعلوم کیا جب آپ بتا رہے ہیں کہ کون ہے اور کیا وجہ کیا ہے، چیک پوسٹ وہاں پر کیوں ختم کی گئی، اور جن لوگوں نے ختم کی اور ان کو کیا تلاش کرنا کوئی اب مسئلہ تو نہیں رہنا چاہیے. تو لیکن افسوس کی بات ہے بھائی. اور آپ بتائیے سر آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا اگر آپ یہ شیئر کرنا چاہیں. میرے اوپر تو خود کا حملہ ہوا تھا 2016 میں. اچھا. کوئٹہ میں 2010 میں 16 اپریل 2010 میں خود کو حملہ ہوا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلے بھائی آپ کو اللہ صبر بھی دے، اور جو بھی وہاں پر آپ کے عزیز و قارب ہیں یقیناً فکر مند ہوں گے. تو ہم سب ان کے ساتھ ہیں، ان سب مظلوموں کے ساتھ ہیں. آپ نے بات کی ہمارے ساتھ، آپ کا بہت شکریہ. مصیب بھائی یہ مسئلہ تھا کہ پہلے 25 روپے ٹن چیک پوسٹ ہٹا دی جاتا تھا اور چیک پوسٹ ہٹا دی گئی ہے. چیک پوسٹ ہٹائی گئی، ادھر سے وہ آئے. اب اس کو پکڑنا ہے، مطلب اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے؟ ابھی کہا جا رہا ہے کہ 10-10 لاکھ روپے دے دو، ان کے منہ بند کر دو، یہ خاموش رہیں. بقول طالب جوہری صاحب کے ایک واقعہ ہونے سے دوسرے واقعے کے ہونے کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ امن کہا جاتا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. ایک حملے کے بعد ایک حملہ، مارے جاؤ مارے جاؤ مارے جاؤ تاکہ یہ نقل مکانی کر جائیں. یہ تو اندر سے ملی بھگت ہے. اب اس میں یہ کہنا کہ جی یہ خالی رو کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رو کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی مخالف ساری قوتیں کر رہی ہیں. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہمارے فوجی بھی مارے جا رہے ہیں اور ہمارے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں. تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ میرا سوال تو یہ ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک جان قیمتی ہے، اور جس کی وجہ سے کس نے ہٹوائی چیک پوسٹ؟ کس نے ہٹوائی؟ کوئی رو کے افسر نے ہٹوائی نہیں، کوئی رو کے آفیسر نے ہٹوائی. کس نے ہٹوائی؟ صحیح بات ہے. چیک پوسٹ ہٹوانے والا افغان اہلکار تھا، کوئی انڈین تھا، کوئی مودی نے بھیجا تھا. تفتیش کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو چند لوگوں کے اختیار میں ہوگا وہاں پہ جو بھی ارد گرد ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ، آخری کالر چلے لیتے ہیں یا ایک اور سیکنڈ لاسٹ لے لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم نقوی صاحب بہت شکریہ. آپ کو بھی السلام ہو. تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ہم بڑے افسوس کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں سامنے اذہانی طور پہ، اور یہ صرف اس بنیاد پہ کیا گیا کہ وہ حسینیت کو ماننے والے تھے جی، اور حسینیت کو دبانے کی جو کوشش 1000 سال سے کی جا رہی تھی وہ اب تک تو ناکام ہو چکی. لیکن یہ کہیں گے کہ ہر دور کے یزید کا ڈر ہے حسین. یہ ہر دور میں حسین یزیدیت کا ڈر ہوگا اور ہمیشہ یزیدیت کے سامنے حسینیت ہی کھڑی ہوگی. بھائی میں صرف اسی 2 باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی گرو بھائی کہہ رہے تھے کہ وزیر داخلہ جا رہے ہیں، کیا وزیر داخلہ جو جا رہے ہیں جا چکے جی اسلام آباد میں شہید کیا گیا ہے
उसका खून हाथों से लेके जा रहे हैं वहाँ पे। सही। क्या वहाँ पे जिम्मेदारी नहीं थी जो वजीर दाखिला की? तो क्या वो खून साथ लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए कि हम वहाँ भी कर चुके हैं, नाकाम है और यहाँ भी नाकाम है? क्या ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है या जिस तरह सिलसिला हो रहा है, मूसी भाई 20 लाशें लेके पहले भी बैठे रहे कोयटा में सर्दियों में इसी मौसम में, और वहाँ पे भी 20 कितने दिन बैठे रहे। वजीर आजम ने तो आज तक जाके वहाँ पे कभी इखलाकी तौर पे भी ताज़ियत नहीं की, आज तक उनको पूछा भी नहीं कहीं। और आज भी देख लें कि अगर वो बच्चा जिसके सर बर्बरियत हुई, जुल्म हुआ, और उसके साथ उसके घर में वजीर दाखिला भी जा रहा है, स्पीकर भी जा रहा है, फलां भी जा रहा है, हो सकता है कि 2 दिन के बाद वजीर आजम भी जाके चेक दे दे जाके और फोटो सेशन करा के आ जाए, जैसे कि साहिवाल में हुआ। वहाँ भी अदारे शामिल थे तो बरी हो गए, यहाँ भी अदारा शामिल है बरी हो जाएंगे। अब हमें पता है जो कुछ होगा, लेकिन पूछना इस बात का मूसी भाई, मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि क्या हजारे वाले पाकिस्तान की अवाम नहीं है? क्या उन्होंने पाकिस्तान बनाने में कोई किरदार अदा नहीं किया? क्या वो दौर कहीं भूल गए जब जनरल मूसा जो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ थे, क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत नहीं की थी? क्या वजह है कि आज हजारा वाले जो हैं वो बैठे हर दफा अपनी लाशें लेके बैठते हैं और अपना हक मांगते हैं और अपने लिए इंसाफ मांगते हैं? ना अदालतें वहाँ पे इंसाफ करती हैं, ना हुकूमतें इंसाफ करती हैं, ना ही उनके साथ इंसाफ होता कहीं नजर आता है। इसमें हमें सिर्फ ये बताया जाए कि इन बेचारों का कसूर क्या था, इन्होंने किस तरह क्या बिगाड़ा है। सिर्फ यही कि ये हुसैनी हलाल की रोटी कमाने गए हो गई है इस मुल्क के ये कसूर तो ये है कि जब कहीं किसी को कुछ नहीं मिलता तो वो कहते हैं शियों को मार दो, किसी पैनिक फैलाना हो तो शियों को मार दो, खुद ही पैनिक फैल जाएगा। क्या ये इतने कमजोर बना दिए गए हैं हजारा वाले भाई कि उनको जो जी जाता है जब जी जाता है 5-10 मार के चले जाते हैं और ये जनाजे लेके बैठे इंसाफ की तवक्को करते हैं और इंसाफ के लिए बैठे हुए इंसाफ के इंतजार में बैठते हैं। और ये मूसी भाई ये कब तक चलेगा? कहाँ हमारी कौम कहाँ सो गई है? हमारी कौम क्यों नहीं उठती? हमारी कौम क्यों नहीं आवाज बुलंद करती इनके हक में? हमारी कौम क्यों नहीं इनका साथ देती? यहाँ गलगेत इलेक्शन तो लड़ने सारे चले गए थे हुकूमत के साथ, अब उनको चाहिए ना कि इनका गिरेबान हुकूमत का पकड़े, जो उनके साथ बैठ के इलेक्शन लड़ते रहे थे, ये भी पाकिस्तानी है, इनका भी साथ दे, इनके लिए भी हुकूमत के गले में कपड़ा डाले और पूछें ये क्यों हुआ, ये गरीब क्यों मारे गए, इनका क्या कसूर था? लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, सब अपनी अपनी गुजार रहे हैं। तो फिर नकवी साहब बात सही कह रहे हैं, सही है ना? बिल्कुल दुरुस्त ऑफिसर, थोड़ा सी रोशनी डाल दे तो मेहरबानी। सही है सर, बहुत शुक्रिया। 100% दुरुस्त है। जिसने आज जनाजा उठाया है उससे पूछें, जिसका जवान बच्चा मरा है वो बताएगा उसके जज्बात। बैठ के यहाँ हमारी तरह बातें करना आसान है, कॉल करनी भी आसान है, और प्रोग्राम को देखना सुनना उसके बाद टीवी बंद कर देना भी आसान है। जो आज जिस पर गुजरी है, जिसकी पूरी जिंदगी की कमाई लुट गई, जिसके बच्चे की लाश उसके सामने खून में नहाई भी आई, जिसका सर उसकी माँ ने जुदा देखा, उससे पूछे वो क्या कहता है। अच्छा, उसके दिल में ताजा अपडेट है, वहां जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने अभी भी तदफीन करने से इनकार किया है। शेख रशीद के सारी वो जो भी वादे उन्होंने किए हैं, वजीर आजम भी आएंगे और ये सारा 10 लाख 15 लाख, तो अभी मैं देख रहा हूँ हेडलाइन एक चैनल पे वो कहा गया है कि तदफीन करने से अभी भी इनकारी हैं। तो जब तक भी लवाहिकीन सरापा एहतजाज है, हम उनके साथ हैं, हम उनकी हम आवाज हैं। तो जाते जाते अगर मजीद आप कुछ कहना चाहे फिर इजाजत लेते हैं, और इंशाल्लाह हमारी पूरी ट्रांसमिशन उनके लिए है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी आवाज उनके मजलूमीन की आवाज है। अहले-बैत टीवी यकीनन मजलूमीन का टीवी है और हर मजलूम के साथ खड़ा है। मौला अमीरुल मोमिनीन की वसीयत भी है, कून लिज़्ज़ालिमीन खस्मन वलिल मजलूम औना, और अमीरुल मोमिनीन की वसीयत के तहत ही जो ये वही दीवी फिक्र है और ये उसी के तहत ये सब कुछ काम हो रहा है। हम कभी मजलूमीन का साथ नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, और वहाँ कोयटा से जवाद साहब बहुत शुक्रिया। एक सहाफ़ी से कोशिश करते रहे, लेकिन शायद जैमस थे, नहीं बात हो पाई, लेकिन हमें हालात हर जगह से पहुंच रहे हैं। और जब तक, और जैसे अपडेट मैंने ताज़ा आपको बताई, बहुत से वादे इस किस्म के पहले भी होते रहे, तो उसके बावजूद जो है वो वरसा ने अभी भी तदफीन करने से इनकार किया है। तो हम भी, हमारी भी नजरें, हमारी भी सब ध्यान उधर ही है। आप भी बिल्कुल बाखबर रहिएगा, और जो भी लवाहिकीन या वरसा का एहतजाज हुआ, जो भी उनका मुतालबा हुआ,
آپ بھی ساتھ کھڑے ہوئیے گا، ہم بھی ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، اور